Hayırlı gün, gaziz millettaşlar, hürmetli siyizde katnaşucular. Birinci, bütün Rusiya Tatar Tibet tarihini öğreniciler siyizden başlap jiberige rıhsat ediniz. İngillik hemmeğizne de kaynar selamlayayım, hem başkalabız Kazanğa kelü mümkünlüğü tabığınız için sizge rahmetleriniz bizden jitkirem, hem neticeli işler dileyim. Bugünkü şarada Tataristan Respublikası Prezident Aparatı'nın hizmetkarları, hükümet agzaları, devlet sovyeti deputatları, cemaat işçileri, din ehilleri, Tatar ziyalıları, Rusya Federasyası'nın 35 tübeginden 250 delegat katnaşa. Siyizla kilişiler arasından en girak tübekler Irkutsk, Kalası, Krasnoyarsk, Novosibirsk, Omsk, Astrakhan ülkeleri, Kırım Respublikası hem Kazakistan Respublikası. En zor delegasya Tataristan'dan kola. Gazettegiçe Utkuş'u Başkıristan Respublikası'ndan barlığı 30 kişi. Tatar Tibet tarihini öğreniciler cemiyeti 19-20 asır başında üstüş algan milli historiografiya bilen bir yolu barlığa kelgen. Köpkine körnekli Tatar tarihçileri Şigavuddin Merjani, Hüseyin Fayizkhanov, Qayyum Nasiri, Hadi Atlasi, Riza Fakhriddin hem başkalar bir yolu Tibet tarihini öğreniciler bilen de şügüllengen. Tatar cemiyetinde 19-20 asır başında tarihi tekşirimler bilen kişilik kızıksını bulganlar. Alar 1920 yıllar ahırına hatli üstüş algan. Lakin Stalin'in totalitarizm siyaseti arkasında milli Tibet tarihini öğreniciler hareketi sınırak yukka çıkkan. Tatar Tibet tarihini öğrencilerinin 20-21 asırlar çiginde şeygen yana üstüşü 20 asırının ikinci yartısında başlanıp biter. Bugünkünde bu harekette katnaşucularının sanı yüzlerce buluğa koramastan, әлеге iş institusyonel rəvişdə resmileştirilmegen. Aların tırışlığı bilen sınırlı yıllarda türlü tübeklerde küp sanlı Tatar avulları tarihi neşir etildi. Siz barınızda küzgezme, kitaplar küzgezmesi ve tanışkansızdır. Bu bizning halkımızın zor baylığı, ruhu hem elbette bugünkü milletteşlerimizin ne derecede halkımızın tarihin, anın ülkenin bugünkü okuyucularga yetkiriu için zor işler alıp bargan turunda söyleyeyim. Mine bu için barlık bizge, әлеге mühim işini başlap jibergende bir zor terek bulup tura. 2015 yılının 29-30 oktyabr günlerinde Kazan şehirinde bütün Rusya Tatar Tibet tarihini öğreniciler forumu uzdu. 2016 yılının 13 fevral gününde Tataristan'da birinci Tibet tarihini öğrencilerinin fenli gamali konferensiyesi öttü. 2014 yılının 14 april gününde hem 16 yılının 18-19 noyabr günlerinde Ufa'da Birlik Tatar İçtimai Medeni Agartu Birleşmesi yetekçiliğinde Başkıristan Respublikası Tatar Tibet tarihini öğrenciler siyizde iştirildi. Hem Ural boyu hem Ural artı bütün Rusya Tibet tarihini öğrenciler forumu uzdu. Bu yılda siyizni ötkərinin tüp maksadı bütün Rusya Tatar Tibet tarihini öğrenciler uyuşmasını tüzü. Tibet tarihini öğreniyor bir ciddi hem katlaulu mesele. Sizge anın turda silisi yok, siz özünüz şunun içinde koyulan kişiler olarak bunu anlıyorsunuz. Şuşa siyizda bilgiçlerinin, tarihçilerinin, jurnalistlerinin açıktan açık fikir alaşığı, toplangan tecrübe bilen ortaklaşığı bulur. Hem alar barımızda da faydalı bulur degen ümitte bulam. Hazır söz selamlav için Tataristan Respublikası Devlet Sovyeti Reisi Orunbasarı Rimma Atlas kızı Ratnikova biriler. Татарстан Республикасы Президенті Рүстем Нұрғалиұлы Минихановның sizге сәлемләуін жеткірге рұқсат етіңіз. Hürmetli birinci bütün Rusya Tatar Tibet tarihini öğrenişçiler siyezdinde katnaşışı milletteşler, siyezd konakları. Sizni Tataristan yetekçiligi isminden kaynar selamlayım. Tübekni öğrenişçiler alıp baratırgan işler hazırki tarihi yassılıkta ayrıca ehemmiyetke iya. Zamanımızın globalleşu şartlarında halkımızın tilin, medeniyetin, gurur gadetlerin, matur tradisiyelerin saklap kalı, onların kilesi bunlarga жеткіру meseleleri en ciddi problemalar retinde. Rusya kengliklerinde minlegen Tatar avulları urnaşkan. Her birisi tiren tarihka iya,
үзләренең мәшһүр затлары һәм аларның кылган гамәлләре белән киң билгеле. Кая гына барып урнашмасын, халкыбыз һәр җирлектә дә төпле, нык тормыш төзи белүе һәм милли үзенчәлекләренә тугры булуы белән аерылып торган. Шуңа күрә безнең бай тарихыбыз һәм тирән тамырларыбыз бар. Һичшиксез, бай мирасыбызны өйрәнү, аны заманча мәгълүмат саклау чаралары ярдәмендә туплау, фәнни анализлау һәм киң җәмәгатьчелеккә җиткерү иң мөһим бурычлар. Шунысы аеруча шатландыра. Безнең һәвәскәр тарихчыларыбыз татар тарихы белән бәйле эзләнүләрен бер кайчан да туктатмадылар. Авыллар тарихын өйрәнү хәрәкәте бүген көчле бер шаукым булып күтәрелде. Бу безнең чорның бик матур күренеше. Әлеге эзләнүләр гомум татар тарихын байыта, тулыландыра. Тагын бер матур күренеш. Ул аерым милләттәшләребез тарафыннан нәсел шәҗәрәләрен өйрәнү. Тарих ул аерым бөек шәхесләрнең генә эшчәнлеге түгел. Ул миллионлаган милләттәшләребезнең, ата-бабаларыбызның яшәеше, тырыш хезмәте. Безнең бүгенге гамәлләребез иртәгә тарих булып калачак. Аларны инде яңа буыннар кызыксынып өйрәнер. Шулай итеп, татар тарихы чылбыры да бер кайчан өзелмәс дип өметләнәм. Сезнең бу юнәлештәге эшчәнлегегез тарихны өйрәнү белән һөнәри һәм фәнни нигездә шөгыльләнүчеләр өчен бәяләп бетермәслек зур ресурс. Махсус институтлар һәм ылпат галимнәребез белән бергә хезмәттәшлек итү бүген аеруча зарур. Методик яктан ярдәм итү мәсьәләләрендә Татарстан Фәннәр академиясе, Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге тарих институты, Казан федераль университеты һәм башка учреждениелар үзләренең лаеклы өлешен кертер дип уйлыйм. Бүгенге съездның киң эшчәнлеккә нигез булуына ихлас ышанам. Сезгә бу изге гамәлләрегездә яңадан яңа уңышлар, барыгызга да исәнлек, саулык, тынычлык һәм гаилә именлеге теләп кала Татарстан Республикасы Президенты Рустам Нургали улы Миниханов. Зур рәхмәт, Римулласовна. Президентыбызның шушындый тирән эчтәлекле мөрәҗәгате безнең залда утыручыларның йөрәкләренә бик хуш килде. Чөнки чыннан да бу бәяләп бетергесез хезмәт. Әлегә хәтле беркемдә дә кушып эшләтмәгән, алар кайсы төбәктә генә, кайсы илдә генә яшәмәсен, үз теләкләре белән үзләре алынып эшләгән хезмәтләр булар. Менә меңләгән китап куелган күргәзмә, шуның ачык чагылышы. Бу безнең бик зур байлыгыбыз. Хөрмәтле съездда катнашучылар, съездның эшен башлыйбыз. Сүз Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары, Бөтен Русия төбәк тарихын өйрәнүчеләр җәмгыяте советы рәисе Әблязов Камил Алим улына бирелә. Сегодня мы приступили к важнейшему общественно значимому делу, я считаю, это создание краеведческого движения, которое призвано не только изучать пропагандистскую историю регионов и населенных пунктов, где издавна живут наши предки, и продолжаются и будут жить, трудиться наши сородичи сегодня. Наше краеведение может и должно стать важнейшей частью татарской историографии. Не дать ему погаснуть в спорах вокруг булгаризма и тому подобных измов. Скажем откровенно, история татарского народа, несмотря на значительные достижения в ее изучении в прошлом и в нынешнем столетии, все еще известна лишь в общих чертах. Многие важные ее аспекты, глубинные пласты даже не стали предметом исследования. Ну, здесь, конечно, роль играет и Академия наук, которой не должны внимания уделять нашей истории. Российская Академия наук. Это проблема древних татар, игравших выдающуюся роль в Центральной Азии. Нашу историю больше изучают китайские историки, чем мы самостоятельно или кто-то. Достойно сожаления, что многие китайские источники и исторические исследования относительно нашего этноса, касающиеся центральноазиатских
татар, откуда мы родом, до сих пор остается вне поля зрения научных институтов и российских, и татарских ученых. Ну, наверное, это время такое, может, не хватает времени на это. Данный упрек, это не упрек, это сожаление. Потому что проблема изучения этнической истории татар, нашей истории, как государствообразующего народа Золотой Орды, это огромный пласт работы, и мы обязаны ее проводить, и краеведы, выясняя свою роль, ученые должны выяснять роль татар в создании Российской империи и роль Золотой Орды в том числе. Занимаясь булгарскими памятниками, мы забываем, или ученые забывают, увлеченные этим делом, которые активно пропагандируют булгаризм с телевидения, в прессе, все остальное, мы забываем, и они забывают, что это всего-навсего ничего не знающий период многовой истории нашего народа. Здесь необходимо понять, что нам важнее изучать. Я считаю, надо глубоко и всесторонне изучать историю Золотой Орды, где мы были государствообразующим народом, основным становым ее стержнем. Историю татарских государств, образовавшихся после Золотой Орды, которые сыграли огромную роль в становлении Российской империи или России в сегодняшнем ее измерении. С определенной долей удовлетворения можно отметить, что впервые в жизни нам удалось провести в Саратове крупную, по сути дела, первую международную научно-практическую конференцию по историческому наследию Золотой Орды городу Укеку. Это вообще-то большой успех, совместность, естественно, здесь Академия наук Татарстана оказала огромную помощь, институты. Мы сумели все-таки это провести конференцию, это начало нашего изучения, нашего наследия. Работа по изучению пропаганды наследия Золотой Орды, постордынских татарских государств необходимо продолжать в еще более широких масштабах для нас и для следующего поколения. Если мы не будем знать свою историю, как она была, какой бы ее мы ни изображали, в каком ракурсе, мы должны ее знать. Для этого будет проще молодежи жить дальше. И здесь для нас, для краеведов, открывается очень широкое поле деятельности. На территории Золотой Орды насчитывалось более 140 городских поселений, больших городов, средних, малых. И практически мы все, сегодняшние наши общины, рассеяны по территории России, мы живем в той или иной степени на территории вот этих вот городских поселений или агломераций. Это же касается, допустим, вот Крыма. Читаешь литературу, и видно, что там огромное внимание уделяется таврам, которые что-то якобы там пещеры прокопали в скалах, и люди, которые прожили там больше 550 лет, такое впечатление, что никакого вклада в обустройство, освоение земли, логистику они не внесли. Это как-то перекос. По понятным причинам для нас, для краеведов, конечно, в наших силах то, что мы можем освоить. Это история татарских сел, деревень, семей, памятников. Все это покрывает густой сетью просторы нашего российского государства. От Тамбова до Байкала, Рязани, Нижний Новгород, Астрахань, Оренбург, Саратов, Казань, Самара. Везде есть наши памятники. Наши работы, в основном, конечно, надо признать, бескорыстной. Мы восстанавливаем целостную картину исторического быта нашего народа. В какой-то степени прослеживаем ее во временном и хронологическом, и в пространственном размере, в течение которого мы здесь строим, обустраиваем эту землю. За последнее время я просматривал, в разных регионах опубликовано немало содержательных книг, очерков по истории татарских сел. Это огромная работа, которую мы должны, в принципе, закончить как базовую работу перед, я думаю, когда-никогда ученые Татарстана совместно с нами, с краеведами, все-таки напишем историю татарского народа от истоков до сегодняшнего его дня. Не набор статей, как семитомник, допустим, история татарского народа, а именно
от истоков до конца связанную между собой и хронологию нашего народа, истории нашего народа. Это не политоним, а этноним. Здесь можем отметить одно. Изучение истории татарских населенных пунктов имеет огромное значение для сегодняшнего момента, кто мы, откуда идем, но и с точки зрения самой идентификации народа, его сохранения и дальнейшего осуществления как самодостаточного этноса. В моем понимании историческая память Тарихыбез, Телебез, Жирибез, Жир, Каябез, Яшибез – это наша основа, на которой мы базируемся как этническая идентичность. С учетом того, что сегодня существует угроза превращения татар в такие, будем говорить, автономно населенные городские сообщества, идет большая урбанизация, села в основном, честно говоря, также исчезают, как и остальные, но с меньшей степени, но в любом случае это так. Угроза потери языка в связи с разбросом этих вот уже анклавов небольших вместо деревень. Все больше и больше значения приобретает сохранение языка, понятие нашей истории, так как мы понимаем, что урбанизированное население в все большей степени может быть ассимилировано, несмотря на все наши усилия. Раскрытие истории наших населенных пунктов, регионов проживания через объяснение того, что сельские жители общины, как они самоорганизовывались, как жили, каким образом, для каких мест они были организованы, в принципе, поясняет нам, особенно молодежи, я считаю, надо приводить гордость за то, что наши предки освоили то или иное пространство, развивает чувство причастности к истории нашего народа к прошлому. Это значит, отсюда базово позволяет выстраивать полноценный путь для нас в будущее. Цель краеведов – осилить то, что мы можем внести в утверждение результатов предыдущих поколений. С этой стороны я считаю, издание реестра фондов и методики работы с этими фондами для вас. Я попробую эту задачу выполнить к следующему съезду, чтобы всем нам было роздано, каждому краеведу, который присутствует здесь и не присутствует, реестр всех фондов Российской Федерации, ну, может быть, даже охватим Советский Союз, и методику работы с этими фондами, чтобы вам было проще понимать, что около вас есть источник сведений, огромнейший по истории нашего народа. Архивы, которые мы вскрывали, показывают, что предыдущие поколения времени не теряли, потому что есть наши архивы, которые в отличном переплете, в отличном пергаменте изданы, хорошим шрифтом, в отличие от рядом лежащих архивов других народов. Но это говорит об нашем же отношении к нашей истории. Оно, кстати, супер великолепное, судя по содержанию многих архивов, которые, допустим, ну, я не все видел, конечно, но ребята, которые, Тахир, которые по архивам работают, подтверждают, что наши архивы в отличном состоянии, благодаря нам же. Здесь я добавлю, кроме того, что мы по истории, я бы хотел сказать, в целом, надо как-то, Ренат Зинулевич, может быть, попробуем добиться от татарских депутатов в Госдуме, может быть, помогут нам, российским татарам, поиметь 6 букв наших, чтобы мы не коверкали имена, фамилии и тому подобное, чтобы записи наших в паспортах, в ЗАГСе, там, в военном билете, в свидетельстве о рождении. Камил Алимовичның безгә тәҗрибәсеннән чыгып сөйләргә хакы бар дип саныйбыз. Чөнки ул бик зур хезмәт, 2 томлык татар тарихына багышланган китаплар чыгарды. Сез аны күбегез күргәнсездер, танышкансыздыр. Ул татар тарихына карата яңа
караш, яңа концепция керткен кеше, чит тилләрдә булган татар тарихын, шушы источниклар дип аталар, шушы анда булган источниклардан өйрәнеп, шуны китапка керткен кеше. Безгә бу әлегә хәтле җитешмәде, әле моннан соң да җитешмәячәк, чөнки аның әйтүе буенча әле Кытайларда өйрәнелмәгән материаллар том бар. Кытайлар үз вакытында татарның тарихын бик нык өйрәнгәннәр, язып та калдырганнар. Шуңа күрә дә без аңа шушы эшендә бу эштә бит әле чыгымнар да кирәк, аны үз теләге белән үзенең акчасына күтәрергә дә кирәк. Шуңа күрә бу эштә без аңа уңышлар телик. Хәзер чыгыш ясар өчен сүз Татарстан Республикасы Фәннәр Академиясының әгъза корреспонденты, Татарстан Республикасы Фәннәр Академиясының Татар энциклопедиясе һәм төбәк өйрәнү институты директоры Гөлҗәҗев Искәндәр Аяз улына бирелә. Хөрмәтле җәмәгать, хөрмәтле президиум, мин монда ниндидер фәнни доклад белән чыгыш ясарга дип белмәдем. Бераз кайбер үз фикерләрем белән сезнең белән уртаклашасым килә. Һәм менә үземнең кыска гына чыгышымны мин бер үч өлешкә бүләм. Беренчесе, бераз теге хатирәдән башлана. Мин Казан университетына 1974 елда укырга кердем. Һәм кергәннән соң бигрәк тә татар тарихы белән шөгыльләнә башладым. Миркасым Госманов безнең бөек тарихчыбыз, мин устазым канат астына эләктем. Һәм шуның белән мин бик бәхетле кеше дип саныйм үземне. Чөнки шул вакыттан башлап мин төрле төбәкләрдә яшәүче татарлар тормышы белән таныша башладым. Һәм менә 70нче елларда университетта укыган вакыттан, университетны тәмамлаганнан соң мин инде Миркасым абый җитәкләгән экспедициялар белән төрле төбәкләрдә йөрдем. Һәм менә мин әйтә алам, мәсәлән, без беренче чыккан төбәк бу Пермь өлкәсе булды, аннан соң без Удмуртиядә да булдык, Кировта да булдык, Свердловскида да булдык. Түбән Новгород, Горький өлкәсендә вакытта, Рязань да, Касыйм якларында да булдык. Шуңа күрә мин азмы-күпме шул вакыттагы татар авылларының тормышын, андагы булган хәлләрне күз алыйм. Һәм шул вакытта мин бер нәрсәгә игътибар иткән идем, һәм шул вакыттан бирле минем күңелемдә шундый горурлык хисе яши. Чөнки һәрбер төбәктә шул төбәк тарихын, шул авылларның тарихын өйрәнүче, шуларның белән кызыксынучы, янып йөрүче кешеләр бихисап иде, бик күп иде. Шул вакытта мин ул төбәкләрдә без менә экспедицияләрдә йөргән вакытта авыл тарихы дигән феномен белән таныштым. Авыл тарихы. Һәм без менә ул күп кенә тарихларны һәм төрле төбәкләрдә язылган кул язмаларны Казан федераль ул вакытта Казан дәүләт университетының китапханәсенә алып кайтып тапшырдык, алар анда сакланалар. Һәм менә минем дустым, кызганычка каршы, хәзер инде мәрхүм Рафаэль Шайхиев шушы темага, авыл тарихларына багышланган темага кандидатлык диссертациясын яклаган иде. Ул китап булып басылып чыкты, бәлки сез аны белмисездер дә, кызганычка каршы аны кичкенә тираж белән басылып чыкты ул, калын китап түгел ул. Ләкин менә мин шушы мөмкинлектән файдаланып тәкъдим итә алам сезгә, ничектер ул китап артык аны яңгырамый, ләкин аны минемчә белергә кирәк. Шайхиев Рафаэль дигән безнең тарихчыбыз язган иде, ул качан чыккандыр инде, 80нче еллар башында микән. Татарская народно-краеведческая литература ди. Ул 18-19 йөзләрдә татар авыл тарихларына багышланган эзләнү. Бик төпле, бик җитди эзләнү. Шуңа күрә мин аны менә тәкъдим итәм. Мин монда шунысын әйтергә телим. Димәк, бу татар төбәкчелеге, татар төбәк тарихын өйрәнү, ул шундый зур традициягә ия булган күренеш, без горурланырлык күренеш. Һәм ул бүген дә дәвам итү, ул һичшиксез безнең казанышыбыз һәм димәк безнең менә шушы традиция дәвам итә. Һәм шуңа күрә мин бик шатланам. Бүген менә шундый зур җыелыш Казанда бүтән төбәктән килгән, төрле төбәкләрдән килгән тарихчыларны, төбәкчеләрне берләштерә. Бу чыннан да зур казаныш, зур бер күренеш. Икенче нәрсә, беләсезме, менә татар тарихы турында уйланганда, без һәр вакытта да күбрәк профессиональ тарихчылар белән эш итәбез бит инде. Профессиональ тарихчылар язган эзләнүләр белән эш итәбез. Зур эзләнүләр бар, том китаплар чыкты име. Ләкин бит тарих ул шул хәтле кызык, шул хәтле гаҗәеп нәрсә ул.
шул каты зур һәм шиксез дөнья ул. Һәм аның бөтен нечкәлекләрен аңлап бетереп булмый. Менә уйлап карагыз әле. Әгәр дә профессионал тарихчы ниндидер бер теманы, ниндидер бер мәсьәләне өйрәнә икән, ул аны әлбәттә үзенең күзлегеннән өйрәнә. Ул архивка бара, аның ниндидер профессиональ үзенең ысуллары бар, һәм ул шуннан соң материал чыганакларын туплап, шул темага үзенең эзләнүен яза. Ләкин бит ул бөтен тарихның бөтен нечкәлекләрен күреп бетерә алмый. Шуңа күрә без татар тарихын өйрәнгән вакытта тарихта булган бөтен тарихны өйрәнү өчен бөтен мөмкинлекләрне файдаланырга тиеш дип саныйм. Һәм менә бу очракта безнең профессионал тарихчылар бер яктан, икенче яктан һәвәскәр тарихчылар, төбәкне өйрәнүчеләр, энтузиастлар белән берлектә эшләргә тиешбез дип саныйм. Чөнки менә мин монда һәр вакытта студентларга тарихны ничек өйрәнәләр, тарихның нинди үзенчәлекләре бар дигән сорауга җавап биргәндә, шундый бер мисал китерәм. Менә монда безнең Махмуд Ахматович утыра, генерал, каны дәйме? Чагыштыру ясыйм мин һәр вакытта. Менә сугыш дигән күренеш, фаҗигале күренеш бар, әйме? Сугышны генерал ничек күрә һәм солдат ничек күрә? Алар мәсәлән сугыштан соң үзенең истәлекләрен язып калдыралар. Генерал үзенчә күргән сугышны һәм үзенчә яза ул сугыш турында. Ә солдат ул окопта утырган. Ул сугышның бөтен теге астан бөтен ниләрен күргән, бөтен детальләрен күргән кеше, әйме? Кайсысы кыйммәтлерәк? Икесе дә кыйммәтле бит, әйме, кеше өчен, аннан аңлар өчен. Һәм монда да шулай. Мин монда әлбәттә һәвәскәр, мин монда теге профессионал тарихчыны генералдан чагыштырмыйм, ләкин үзенә күрә бер аңлау өчен, күз аллау өчен минемчә файдалы бер чагыштыру дип саныйм, әйме? Менә профессионал тарихчы ул ничектер үз югарылыкларыннан күрә тарихны. Ә тарихны бөтен яктан күрер өчен һәвәскәр тарихчының эше кирәк. Чөнки менә үз төбәген ничкәлек белән бөтен ничкәлекләрен белгән, бөтен аның үзенчәлекләрен аңлаган кешенең күреп карашы да кирәк бит безгә. Шуңа күрә менә мондый җыелышлар фикер алышу мөмкинчелеге тарихчылар өчен, димәк, инде исем казанган, ниндидер дәрәҗәләргә ия булган тарихчылар өчен дә, һәм төрле төбәкләрдән килгән өчен һәвәскәр тарихчылар өчен дә бик әһәмиятле. Без бер-беребезне байытабыз һәм байтырга тиешбез. Без бер-беребез белән элемтәдә торырга тиеш һәм менә татар тарихын бөтен яктан күз аллау өчен бергәләшеп эшләргә тиешбез дип саныйм. Һәм өченче фикер бу инде үзенә күрә бер тәкъдим яисә үтенеч дип кабул итсәгез дә ярый. Безнең татар энциклопедиясе, Фәннәр академиясының татар энциклопедиясе һәм төбәкне өйрәнү институты, Институт татарский энциклопедия и регионоведение, аның исеме дә шул төбәкне өйрәнүгә юнәлтелгән битеннән соң күрәсез. Менә бу юнәлештә шактый зур эш алып бара. Сез менә кичә сезгә тапшырылган татарча әйтсәк, раздаткада безнең мәгълүматыбыз да бар иде, бер бит әйме, русча, татарча. Без үзенә күрә һәрберегезгә, һәрбер төбәктә яшәүче төбәкне өйрәнүчегә мөрәҗәгать итәбез. Хөрмәтле дуслар, менә безнең институт хәзерге көндә төбәкләрдәге шәхесләр, төбәкләрдә булган татар авыллары тарихына һәм гомумән торышына караган бөтен мәгълүматларны тупларга тырыша. Менә сез күргәнсездер әле, без бүген регионы компактное проживание татар дигән китапны менә яңа бастырып чыгардык. Сезгә алып килдек бүген, бәлки күргәнсездер, алгансыздыр, без аны бушлай таратабыз, анда мөмкинлегегез булса, тагын кирип алыгыз. Әйме. Соңрак без аны конгресска да тапшырабыз. Ул минемчә бик әһәмиятле китап. Без менә шушы юнәлештә эшне алып барабыз һәм сезгә мөрәҗәгать итәбез. Безнең институт белән элемтәдә калыгыз. Бу үтенеч, бу шундый мөрәҗәгать дип әйтик, бу минемчә барыбызга да файдалы булыр. Ниндидер сезнең тәкъдимнәрегез булыр, ниндидер мәгълүматларыгыз булыр. Безнең институт хезмәткәрләре дә инде шактый зур материал, мәгълүмат туплаганнар, шуңа күрә минемчә бу барыбыз өчен дә бик файдалы бер эш булыр. Безнең планнарыбыз зур. Менә торак урыннарга багышланган эшчәнлекне дәвам итәбез. Безнең коллегалар тарих институтынан да бу эшне алып баралар бит инде. Без дә үз юнәлешебезне алып барабыз бу тема буенча. Аннан соң безнең әле менә шушы төбәкләр тарихына багышланган яңа басмалар планлаштырылган. Шуңа күрә сорау, үтенеч, тәкъдим ничек кабул итәсез? Безнең институт белән элемтәләрне тотыгыз, саклагыз һәм без сезне һәр вакытта да күрергә шат булырбыз, сезнең турыда ишетергә шат булырбыз. Барыгызга да шушы юнәлештә эшчәнлегегездә зур уңышлар телим. Сәламәтлек, саулык, яңа иҗади җимешләр. İskender Ayaz улы миңа бераз
алданрак айтты, мен барысы да білмеген кішілер әлі қарап отырсындар, нендей генерал отыра екен деп ойласындар деп айтқан едім. Ол айткашын да айтмайша болмай. Біздің Қырғызда президиумда халқымыздың ең генералларынан бірісі, армия генералы, бик milli жанлы, бүтін тұрмышымыздың татар тұрмышын қарап бара тұрған. Бүгін күнде де өзінің қызметі білен гаскәрилерінің ішіне зор үлеш керте тұрған Хәрби академияның тарих бойынша жетекшісі, Россия Хәрбилер министрлігінің экспертлар советі ағзасы Махмуд Гареев. Шундай конгресста татарлар арасында яхшы татар тілінде сөйлеуші керек. Біз шундай бақытлы болмадық сізге қарағанда. Сіз туған жерлерде тұрғансыз, біз шетлерде көбірек тұрдық. Шының үшін татар тілін бек яхшы түгіл, рұқсат беріңіз Пушкин тілінде сөйлесіңіз. Занимаетесь вы хорошим, полезным делом. Единственный недостаток состоит в том, что вы даже сами, наверное, до конца не отдаете себе отчет, какое большое и хорошее дело вы делаете. Вот во время войны нам все время говорили: потерпите, все эти невзгоды, кончится война, будем жить спокойной жизнью. Но я вижу, что жизнь идет и все больше усложняется, и все труднее становится жить. Но не только в материальном отношении, в духовном отношении. Сейчас главное оружие, которое направлено против нас, является как раз вот это духовное оружие. Чтобы отнять у нас, у других народов, чувство национальной гордости и как-то принизить и поприжать. Вот когда еще Бельведерский клуб в 90-е годы начинал свою деятельность, тогда этот Бельведерский клуб ставил две цели, две главных задачи нападок на Советский Союз, на Россию. Это первая цель была поставлена – подорвать нашу систему образования. И второе – это по военной линии нанести внезапный массированный удар ядерным оружием, другими видами оружия. Но последствия известны какие. Вот это ЕГЭ и прочие выдумки этого Бельведерского клуба, они уже принесли нашей стране, особенно воспитание молодежи, очень большой ущерб. Вот я как-то на заседании Оргкомитета Победы, тогда был президентом страны был Медведев, я ему отдал некоторые билеты по этому
по сдаче экзаменов по истории, поэтому по этим билетам. Там было написано, первый вопрос, какие наиболее значительные события произошли в 1943 году. И написаны примерные ответы. Там думать ни над чем не нужно. Ответы даны, только надо выбрать из них. Ну, первый там ответ. В 1943 году ввели погоны в Красной Армии. Второй вопрос. Всех немецких пленных расстреляли в Красной Армии. Ну и прочие такие мерзости. Даже премьер-министр наш, на что уже либеральный человек, и тот сказал, это кощунство. Но все это почти без изменений осталось. Вот если вы, все нормальные люди, стали бы отвечать на этот вопрос, какие события произошли в 1943 году, вы бы, наверное, сказали, в 1943 году состоялась Сталинградская битва, Курская битва, еще какие-то, и были бы правы по существу. Но оказывается, если вы не берете ответ, что немцев расстреляли и так далее, то вам могут поставить двойку. Если на этот вопрос вы ответите, как это было на самом деле в истории, вы получаете самую низкую оценку. Это и есть оболванивание людей. Это самое страшное, что с нами хотят сделать. Это и другие проявления есть. Это такой болонской системы. И вот сейчас, когда главный удар по нам наносится, по нашей духовной сфере, по сознанию людей, борьба за то, чтобы отстоять наших людей, правильно информировать их, в том числе и по истории, это самая важная задача. Вот сейчас вообще борьба идет за умы людей, за духовную сферу их обитания. И нам нужно не жалеть сил и средств для того, чтобы противостоять этому делу. Во время Великой Отечественной войны важнейшим источником нашей победы было то, что мы одержали. Одним из важнейших источников нашей победы было то, что мы придерживались дружбы народов, единства всех народов. Это великое наследие нам нужно бы сохранить. Теперь тут уже ряд книг видели, выступления слушали по истории нашей страны и наших народов. Я хотел бы предупредить от одной ошибки, которая сейчас довольно распространенна, и, наверное, и до молодежи это доходит. Вот везде внушают. Татары откуда-то пришли. Ну вот Лаперус, который дал название «Татарский пролив». Кстати, в татарской энциклопедии слово «татарский пролив» исключено, там нет этого. Он в конце XVIII века плыл
видит справа континент, берег, слева остров. Ну, дал ему татарский пролив. Почему? Вот посмотрите, сейчас в Париже, в Бельгии, в Лондоне висят огромные карты нашей страны. И везде карта 15 века. И везде написано, вот где это Сибирь, туда до Дальнего Востока. Везде написано Тартария. А южнее, где Китай сейчас, написано Чайная Тартария. Это все когда-то жили татары, или тартары их называли там по-разному. Возьмите топонимику. Все названия, не только татарского пролива, и города, Тюмень там и другие, Иртыш, Енисей, все не татарского происхождения. Ниоткуда мы не пришли. Мы веками жили и живем на этих землях, и будем, слава Богу, еще жить. Один молодой поэт в Омске написал стихи, прислал их в Москву. Он пишет: «Я сибирский татарин, рожден Иртышом. Здесь мои деды и прадеды жили. Здесь мои братья упорным трудом с Иртышом состязались в силе. Я не гость, не пришелец, и кровная связь во мне пламенеет. Притяжение земного осилил я у нас, притяжение Сибири сильнее». И вот этим притяжением мы должны остаться. И все эти выдумки, что мы откуда-то пришли, что мы там чуть ли не все старались завоевать, мы самые мирные, самые трудолюбивый народ. И это наше достояние мы должны беречь и никому не дать людей, нашу молодежь обмануть. Спасибо за это. Hazır çıkış yazar için söz Tarih Fenleri Doktoru, Tataristan Respublikası Fenler Akademisi'nin Mercani isimli Tarih İnstitütü Baş Fenlik Hizmetkeri Damir Mevlevi İskakov'a verilir. Muhterem cemaat, Riza Fakhretdinov'ның 32 yılını tügerlegen bir kitabı var, Tatar tarixi boyunca. Şol kitapta özünün şiiri turunda yazgan oranda Riza Qazay boş kaldırgan, hem aytgan, bu zaman turunda icmoqqa kirgach yazırız. Onda ogupu da bulmaz, hem qog'oz, hem qora da bular, degan. Men buni ne uchun eskartishim? Tübek tarixi bilan shug'ullanish harakati faqat demokratik jamiyatda yashaydi. Har holda bizning tarix shuni ko'rsatadi. Shunga ko'ra biz bugun tutingan ish, ul bir yoqdan Rossiyada demokratiyani o'stirish uchun, boshqaradigan ish, ammo ikkinchi yoqdan biz baribizda shu qissa ichida yashaymiz. Ham o'zingiz ko'rib turasiz, bu qissa bizning uchun bek yaxshi shartlar tug'dirmaydi. Tatar yashayala faqat demokratiya bo'lgandagina. Shunga ko'ra biz tibakchilar tarixi bilan shug'ullanishlarni eshittirgan vaqtda o'zimizning umumiy shartlarni yaxshi ko'z oldiga keltirishga tiyishmiz. Bu birinchisi, ikkinchisi, men akademik olim bo'lgan bo'laroq mening o'z umrimda 500 yil tatar avlunda ishlaganim bor. Sizga shuni aytishga o'ylayman. Bizning belgili tarixning eng ahamiyatlisi shu avulda qolgan xalqning xatarida saqlanadi. Chunki boshqa yo'nalishlarda biz ishlagan vaqtda yozma shanaqlarga tayanirga majburmiz. Yozma shanaqlarning 90% tatar tarafidan tuzilmagan. Ammo o'zingiz bilasiz, tatar avullarida yashovchilarning hozir yartisi pensionerlar. Demak, oldagi 25-30 yil ichida bizning avullarda xalq yortilash yo'qqa chiqashaq degan so'z. Biz shu vaqtda chekkan boshqa kishi yo'q. 300 bola o'qigan maktabda hozir 60 bola o'qiydi avullarda.
Шуңа күрә безгә җирсез калу куркынышы да бар. Әгәр дә без территорияны югалтсак, хәтерләсез бит, яһудлар ничек эзләделәр илләренә җир, бер заман исләренә төшкәч. Безгә дә шулай йөрергә туры килмәгәе. Аннан соң шунда истә чыгармаса кирәк. Алдагы дистә елларда Кытайны һәм Һиндстанны ашатырга туры киләчәк. Россиядә җирләрнең иң күп өлеше. Һәм безнең уңдырышлы, кара туфраклы һәм яхшы җирләргә хуҗалар табылачак, әгәр дә үзебез авызда ачып утырсак. Шул исәптән кирәк булачак безнең җиргә тарихи хокукны да карау. Аны фақат тик авыллар тарихын иранлыкны күтәрергә була. Без булар кайчан утырган, ни документлар бар безнең шундагы шын варислар булуыбызны исбатлаган. Кирәк булачак. Төбәк тарихының бер бурычы шул өлкәдә хәрәкәт итү. Менә шуңа күрә без оештыра торган хәрәкәт ул шактый четерекле һәм әһәмиятле нәрсә. Билгеле, мин ышанам, Татарстан хөкүмәте һәм Татарстан җитәкчеләре безгә ярдәм итәрләр дип. Әмма мин юкка әйтмәдем, Татарстан җитәкчеләре дә шушы гомуми сәяси каршау эшендә яшиләр. Шуңа күрә безгә нык уйларга кирәк, үзебезнең булган кешеләрне башка юлларга туктау турында. Мин хәзер аны конкрет әйтеп китәргә җыенам сезгә. Беренче бик әһәмиятле нәрсә, билгеле безгә алга таба эшләү дәврендә үзебезнең оешманы формалаштырып бетерү. Демократик юл белән сайлау усулын кулланып, без үзебезнең уставка таянып советны сайлаячакбыз. Сез уставның бер вариантын карадыгыз, кулыгызда бар. 2 елга бер тапкыр сайланган совет эшләячәк. Билгеле, ул советка һәрбер төбәктән бер вәкил булса кертелергә тиеш. Әмма советтан тыш көндәлек эшне эшләү проблемасы бар. Аның өчен билгеле кирәк рәис һәм урынбасарлар. Менә минем эшләү тәҗрибәсе күрсәткәнчә, рәис әһәмиятле фигура, әйтергә кирәк сәяси фигура. Һәм мин уйлыйм, рәиснең төп вазифасы булырга тиеш акча эзләп табу. Моның өчен җәмгыять каршында булдырга кирәк попечительләр советы. Ягъни мөмкин булган татар байларын тупларга кирәк. Татар байлары бик саран, аларда акчалы бик авыр, әмма бергә туплангач, бәлки алар нәрсә булса таба алырлар. Шуңа күрә рәиснең төп вазифасы шул булырга тиеш. Әмма рәис каршында кирәк ким дигәндә 3 урынбасар. Игътибар итегез, устав проектында безнең бер генә урынбасар каралган әлегә. Без әле үзгәреш кертә алабыз. Ни өчен? Бер урынбасар эшләргә тиеш Татарстан белән. Татарстан үзенә аерым бер төбәк, чөнки бездә монда бөтен авыллар тарихында өйрәнергә кирәк. Чуашлыкында, урыслыкында, удмуртлыкында. Ягъни бу зур эш үзе дә. Икенче рәис урынбасары шөгыльләнергә тиеш читтә яшәгән татар авыллары мәсьәләсе буенча. Һәм өченчесе, ул шулай әһәмиятле фигура, журнал чыгару һәм идеологияны кору мәсьәләсе белән шөгыльләнергә тиеш. Төбәкчелекнең үзенең идеологиясы булырга тиеш. Булай гына оешмый. Әгәр дә ясалма рәвештә халыкны тартып китерсәң, идеологиясы булмаса, ул барып тарала. Менә шуңа күрә ким дигәндә 3 урынбасар булырга тиеш. Һәм алга таба безгә журналны формалаштырган вакытта билгеле финанслардан башка мөмкин түгел. Мин реаль тормышта яшәүче шәхес һәм җирдән йөрим, шуңа күрә әйтәм сезгә. Бер номер журналын чыгару өчен ким дигәндә 250 мең сум акча кирәк. Ягъни әгәр дә ежик квартальник булса, 1 миллион сум акча кирәк фақат тик журналны чыгару өчен. Аның өчен битәр кирәк оборудование һәм хезмәткәрләр. Сезнең кулга таратылган журналның яралгысы, ул тез башында куеп эшләнгән журнал, анда ялгышлар да шактый. Чөнки корректор да кирәк, редакторлар да кирәк, аннан башка журнал чыгарып булмый. Без бу турыда шулай фикер алышырга тиешбез һәм уйларга тиеш. Өченчесе, ул безнең академик даирәләр белән үзара мөнәсәбәт мәсьәләсе. Ул турыда әйтелә башлады. Галимнардан башка эшләп булмый бу эшләрне. Чөнки һәрбер краевед хезмәтендә иң башта киреш өлешендә татар турында гомуми мәгълүмат кирәк. Гомуми мәгълүматны оештыралар фақат тик академик галимнар гына. Ләкин шундый да бер караш яшәп килә. Мин үзем шул даирәдән. Директорлар арасында, җитәкчеләр арасында краеведларга өстән генә карау бар шундай. Булар шөгыльләнәләр шундай
уйланылмаган тарих язалар, аларның бик кирәкләре юк. Шын тарихны без язабыз дигән. Андый караш бар. Менә андый директорлар белән һәм андый галимнәр белән мөнәсәбәт куру бик авыр. Шуңа күрә без моны алданып уйладык. Минем фикер буенча, без краеведлар советына һәм аның бюросына хәтта һәрбер Татарстанда гуманитар институтның директорын кертеп утыртырга тиешбез. Шунда карап күзләренә карап сөйләшергә кирәк. Әгәр дә без белән сөйләшергә теләмиләр икән, алар өстендә начальниклар бар. Һәм безнең монда утырган, мәсәлән, Ринат Зилнович кебек шәхесләр, корылтай башында торучылар кирәк булса, туп-туры президентка да мөрәҗәгать итәләр һәм һәрбер директорны урынына куя алалар. Бу әһәмиятле, чөнки уртак эшне эшләгән вакытта безнең директорлар күнеккәннәр аерып хәрәкәт итәргә. Һәрберсе акчаны үзенә кисеп алып, үзенә генә аерым программа корып, шул акчаны үзе генә ашап, аерым эшләргә тырышалар. Әмма татар авыллары тарихын аерым язып булмый. Чөнки 16-нчы гасырдан түбән төшкән вакытта кирәк археологлар да, фольклористлар да кирәк. Алардан башка авылның тарихының тирәнлеген аңлап булмый. Менә бу бик әһәмиятле мәсьәлә, үзара мөнәсәбәтләр мәсьәләсе. Шуңа күрә сездән тәкъдимнәр дә кирәк һәм моны җитәкчелек уйларга да тиеш. Өченче әһәмият, тагы бер әһәмиятле мәсьәлә. Менә бу журналны чыгарган вакытта билгеле без аны элек тә уйлаган идек инде. Ул төбәк тарихы бик киң нәрсә. Шуңа күрә безгә анда кертергә тырышырга кирәк төбәк тарихын эшләгәндә шундагы җирле эшмәкәрләрне дә. Безнең бар татар авыллары ассоциациясе. Билгеле алар ел саен монда җыелалар һәм президент башында матур чыгышлар ясыйлар. Алар үз авылларын тарихларын язырга булышалар. Бусы без танырга тиеш. Ләкин менә бу ассоциация безнең эшкә яхшырак керсә яхшы булыр иде. Чөнки гомуми проблемалар бар. Аны шул ассоциациядә утырган фермерлар җыелып, әзрәк акча кертеп эшли алсалар, әйбәт булыр иде. Моның бит тагы да бар. Безнең менә шушы туган җир дигән журналда булырга тиеш, мин әйттем утырда, рубрика уңышлы фермерлар һәм предпринимательләр турында. Һәрбер авылда бер яки ике, бәлки күбрәк уңышлы фермерлар бар. Ләкин алар ничек уңышка ирешкәннәр? Без ул турыда язып, аларны күрсәтеп, бәлки алардан әзрәк акча да алып, халыкка таратырга тиешбез уңышлы хезмәт итү усулларын. Ул алай эшләнсә, ул безнең барыбыз өчен дә яхшы була. Һәм соңгы мәсьәлә, билгеле журналны чыгарырга була төрле рәвештә. Мәсәлән, сезнең кулыгызда булган басма рәвештә, әмма мөмкин электрон журнал чыгаруда. Моның кепчелекле яклары нәрсәдә? Безнең монда арада олы яшьтәге кешеләр бар, алар күбесе интернетта утырмыйлар. Яшьләр укый алалар, картлар укымастан мөмкиннәр. Һәм шуңа күрә безгә уйларга кирәк журналны чыгарганда, аның электрон версиясендә булдыруны һәм мондый кулга алып укытырган версиясендә булдыруны. Минем фикер буенча электрон версиясе арзанракка төшә, тегесен тарату проблемасы бар, ул шуңа күрә кыйммәтрәк була. Ләкин фикер алышканда бай белән унытмагыз. Соңгысы безнең бөтен мәсьәләләр каралганнан соң совет сайланган вакытта төбәкләрдән кирәк кешеләрне онытмагыз. Әле безнең сезгә тәкъдим ителәсе кандидатлар, алар шартлы рәвештә җыелган шәхесләр, шуңа күрә кемнедер төшеп калган булса кертергә була. Ләкин советның күләме чикләнгән булырга тиеш. Һәм шул исәптән анда эшне оештырырга мөмкин булган шәхесләрне кертергә тырышырга кирәк. Шулай ук советның утырышы вакытында без кайбер әйберләрне аерым сөйләшербез. Чөнки мин сезгә әйттем инде, бөтен нәрсәне дә чыгарып түгү кирәк түгел. Аны таррак дәрәҗәдә фикерләшергә була. Инде әгәр дә без барыбыз да бергә тутырып бу эшне чын күңелдән башкарырга уйласак, мин уйлыйм, безнең хәрәкәт барып чыгачак дип. Рәхмәт. Чыгыш ясар өчен сүз Россия Ислам институты ректоры, Татарстан фәннәр академиясе академигы Рафик Мөхәммәтша улы Мөхәммәтшинга бирелә. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум, тарам җәмәгать, тарам төбәкне өйрәнүче галимнәребез, хәвәскәрләр, профессионал галимнәр. Шуннан да менә биредә төбәкне өйрәнүнең әһәмияте хакында сүз күп булды. Фәнни ягы хакында да менә Искәндәр Иләзев та ул хакта бик матур итеп әйтте. Шуннан да бүгенге көндә
профессионал галимнәр белән бер рәттән төбәкне өйрәнүче, алар хәвәскәрме, алар профессионал галимнәрме, әлбәттә үз эшләрен кертергә тиешләр. Менә без төбәкне өйрәнүчеләр тарафыннан язылган хезмәтләрнең әһәмиятенә килгәндә, фәнни ягын инде һичшиксез ул бик мөһим. Менә икенче ягы һичшиксез менә милли аңны формалаштыруда, мөгаен төбәкне өйрәнүчеләр язган хезмәтләрнең роле тагын да артадыр, чөнки һәрбер кеше үзенең төбәге тарихы хакында укып, әлбәттә инде ул мин татар, мин мөселман дип һичшиксез үзенең милли аңын формалаштыру өчен эффектив бер хезмәттер дип уйлыйм. Аннан соң инде менә үз милләтең белән горурлану өчен дә шулай ук менә милләтең белән, ватаның белән горурлану өчен дә төбәк тарихчылары тарафыннан язган хезмәтләрнең роле һичшиксез бик зур дип әйтер идем мин. Менә Дамир әфәнде сак ул хакта әйтте, чыннан да менә гражданлык институты хакында без әйтәбез. Бүгенге көндә менә шушы төбәкне өйрәнү һичшиксез ул гражданлык институтларын ныгыту өчен дә, чөнки гражданлык институтының иң мөһим, безнең өчен иң мөһим ягы ул үзеңнең мөстәкыйль фикереңне әйтү өчен җирлек әзерләү. Менә шуңа күрә дә инде төбәкне өйрәнү, менә безнең ул төбәктә милләтебез шулай яшәгән, аның тарихы шундый булган, аның мөмкинлекләре шундый булган дип өйрәнү аша без әлбәттә менә шушы гражданлык институтының кайбер элементларын да ныгыта алабыз. Менә тарих фәнен фундаменталь яктан өйрәнү һәм инде төбәкне өйрәнүчеләр арасындагы мәсьәләләр хакында Дамир Исхаков үз фикерен әйтте. Чыннан да татар тарихын өйрәнү өчен фундаменталь хезмәтләр булырга тиеш, чөнки фундаменталь хезмәт ул безнең халкыбызның тарихын гомуми күзаллау өчен җирлек. Чыннан да безнең менә инде 7 томлык татар тарихы бар, татар энциклопедиясе рус телендә һәм татар телендә тәмамланды. Аннан инде менә Камил әфәнденең 2 томлык хезмәте чыннан да ул милләт тарихына гомуми карауны формалаштыру өчен бик кызыклы хезмәт. Ләкин шул ук вакытта менә тагын Искәндәр Гыйлязовның фикеренә әйләнеп кайтып, тарихны тирәнтен өйрәнү өчен һичшиксез без төбәкләрнең дә тарихын яхшы белергә тиешбез. Һәм шуңа күрә дә менә гомуми концептуаль караш белән төбәкләрнең тарихын өйрәнү ул бик мөһим. Дөрес, монда инде ул теге концептуаль карашка, профессиональ галимнәр язган карашка нидер өстәмә генә түгел. Минем фикеремчә, менә инде без төбәкләрне тирәнтен өйрәнсәк, әкрен ул концептуаль рәвештә язылган кайбер әйберләргә дә тора бара, кайбер үзгәрешләр кирип китәр дип уйлыйм. Менә мин аны ислам тарихын өйрәнү мисалында сезгә китереп узасым килә. Чыннан да менә без инде татарларда ислам диненең тоткан роле, урыны хакында бик яхшы беләбез. Инде ул бик күп гасырлар буе ислам дине үзенең ролен бөтен өлкәдә дә, мәдәният өлкәсендә дә, идеология өлкәсендә дә, дәүләт булдыру өлкәсендә дә зур роль уйнаган. Әмма ләкин менә без ислам тарихын бик тирәнтен беләбезме дигән сорауга әлбәттә бик өстен генә беләбез дип әйтергә була. Чөнки менә безнең бүгенге көндә әле ислам тарихын, татарларда ислам тарихы турында сөйләп барганда, мәхәлләләр тарихы һәм мәдрәсәләр тарихы дигән бик мөһим өлкәләр юк дәрәҗәсендә бик аз өйрәнелгән дип әйтер идем. Менә кызганычка каршы без татарларда дини мәгариф системасы дип күп язабыз, сөйлибез инде. Шулай ук менә җәдитчелек хакында үзебезнең бик матур фикерләребезне әйтәбез. Әмма ләкин менә дин хакында безнең фикеребез формалашканда булган чыганаклардан чыгып, ул фикер формалаша. Һәм шуңа күрә дә инде менә мәгариф системасы, дини мәгариф системасы турында сүз алып барганда, беренче чиратта әлбәттә без инде үзенең тарихта изин калдырган һәм алар хакында чыганаклары күп калган мәдрәсәләргә таянып үзебезнең фикеребезне формалаштырабыз. Мәсәлән, Юлгалия мәдрәсәсе, Мөхәммәдия мәдрәсәсе, Оренбургта Хөсәйния мәдрәсәсе. Әмма ләкин менә безнең бит мәдрәсәләребез, алар бөтен Россиядә чәчелеп, һәм инде күп өлеше, бәлки 99% авылларда булган. Кызганычка каршы бүгенге көндә менә без үзебезнең мәдрәсәләребез тарихында сүз алып барганда, бердән-бер инде ул өйрәнелгән мәдрәсә, ул да булса Ижбуби мәдрәсәсе, ансы да булса төбәк тарихын өйрәнгән өчен түгел, анда жандармнар килеп, жандарм управлениесендә архив материаллары күп сакланып калган өчен, менә Ижбуби мәдрәсәсенә мөнәсәбәт киң дип әйтер идем. Булганча каршы менә безнең бик күп зур, бик мәшһүр мәдрәсәләребезнең тарихлары берсе дә өйрәнелмәгән. Шуңа күрә дә бүгенге көндә
шулай инде ул менә безнең төбәкне өйрәнүчеләргә шулай ук мөрәҗәгать. Инде әлбәттә менә үз ягыгызның тарихын өйрәнгәндә, авыл тарихларын өйрәнгәндә, һичшиксез беренче чиратта бәлки менә мәдрәсәләргә зур игътибар бирергә кирәк. Бу кызганычка каршы мәдрәсәләрнең тарихын бүгенге көндә торгызу бик авыр, чөнки алар 100 еллар буе эшләп яисә бу авылда bütün татар дөньясына, bütün төрки дөньяга мәшһүр булган мәдрәсәләр бар, ләкин алар хакында чыганаклар калмаган дип әйтергә мөмкин. Шуңа күрә дә менә аны ничек өйрәнергә, аны инде берәмтекләп, җентекләп генә җыярга мөмкиндер дип уйлыйм. Менә Искәндәр әйтеп китте, шуннан да Рафаэль Шәйхиевның китабына әйләнеп кайтып, бәлки аны яңадан да бастырырга кирәктер, ул төбәкләрне өйрәнү буенча нинди хезмәтләр булган революция кадәр ул хакта язган иде. Менә шуңа күрә дә без менә үзебезнең динебез мисалында гына да бүгенге көндә менә төбәкләрне өйрәнү, төбәкләрдә бигрәк тә мәхәлләләр тарихын өйрәнү, мәдрәсәләр тарихын өйрәнү ул бик мөһим икәнлеген ачык күрәбез. Әгәр дә менә мин әйткән фикеремә яңадан әйләнеп кайтып, әгәр дә инде без менә мәдрәсә тарихларын авылдагы яхшырак тирәнтенрәк өйрәнсәк, бәлки безнең менә ислам диненә шулай мәгариф системасына фикеребез бераз үзгәрер идер дип уйлыйм мин. Чөнки без инде менә 3-4 җәдитче мәдрәсә тирәсендә фикер йөртеп, менә безнең татарларда ислам ул җәдитчелек дип шул юнәлештә фикер йөртәбез бит инде. Без бары тик шул 5-6 мәдрәсә тарихына таянып кына шундый нәтиҗәгә килдек. Әгәр дә инде без менә үзебезнең йөзләгән, меңләгән авылларда яшәгән, алар шәһәр мәдрәсәләреннән үзенең статусы белән югарырак булган авыл мәдрәсәләрен өйрәнсәк, бәлки безнең менә шушы мәгариф системасына да кайбер үзгәрешләр керер иде дип уйлыйм мин. Һәм менә шушы мисалны китереп, инде мин үземне тамамлыйм. Чыннан да ул төбәкне өйрәнү, туган якны өйрәнү, ул менә үзебезнең татар мәдәниятен, татар халкын өйрәнү өчен бик мөһим. Һәм шуңа күрә дә дөрес мин инде төбәкне өйрәнү ул һәвәскәрлек өлкәсе, фундаменталь хезмәтләр, профессиональ өлкә дип кенә әйтмәс идем. Бүгенге көндә инде тарихчылар, алар мәсәлән Харбатовая история дип инде bütün тарихны, bütün ваклыклары белән өйрәнә башладылар. Һәм шуңа күрә дә инде менә безнең төбәкне өйрәнү өлкәсе ул профессиональ тарих дәрәҗәсенә күтәрелер. Һәм шуңа күрә дә инде безнең менә академик галимнәребез белән бер рәттән төбәкне өйрәнүчеләр үзебезнең халкыбызның тарихын өйрәнүгә үз өлешләрен алга таба да менә без инде аны күргәзмәдә бик яхшы күрәбез. Әлбәттә, ул бер кем өчен дә сер түгел. Бүгенге көндә авыллар хакында күп язалар, ләкин авыллар тарихын карый башласа, ул чыннан да һәвәскәрлегендә күп, бигрәк тә менә нинди материал тапканнар, бигрәк тә совет чор турында язалар. Ансы да бик мөһим, ләкин инде менә тирәнрәк кирип, архивларда күбрәк эшләп, профессиональ галимнәр белән аралашып, алар язган фундаменталь хезмәтләргә таянып, бу эзләнүләрне тирәнәйтергә кирәк дип уйлыйм. Барыгызга да зур уңышлар телим. Ассаламу алейкум. Бик кызыклы фикерләр яңгырый. Мәдрәсәләрнең тарихын өйрәнү ул безнең бурычыбыз. Шушы мәдрәсәләрдән халкыбызның интеллигенция чыккан, сез аны беләсез, 10-тән артык түгел, 2 кулның бармаклары җитә санарга. Менә шушы мәдрәсәләр безгә 19 гасыр азагында, 20 гасыр башында татар интеллигенциясын тәрбияләп биргән уку йортлары. Уку йортлары дигәннән безнең әлегә хәтле чыгышларда бер фикер әлегә яңгырамады дип саныйм мин, бик мөһим фикер. Бу төбәк тарихын, авыл тарихларын язучыларның төп роле бүгенге яңа бу яшь буынны, балаларны тәрбияләүгә өлеш кертү. Бераз бәйләнмәгәндә кебек бер карасаң, икенче яктан менә бик матур мисаллар бар. Бүген нишәптер залда күрмим мин, мондый чаралардан янда калмый торган иде Җәлил хәзрәт, күренмиме? Балтач районының мөхтәсибе. Менә шушы Балтач районы турында 2 генә сүз әйтәсем килә минем. Шушында 2 шәхес яши. Берсе язучы Гарифҗан Мөхәммәтшин, икенчесе имам, хатип Җәлил хәзрәт. Менә шушы 2 шәхеснең
üzlerinin arbitrisine bağlarını yaşlarını ne derecede alığın biz anda barıp anda iğrenip kürdük şok kattık. Her avulda her bala üzerinin nesil şeceresinden iğrenip 7. 8. 10. bunlarga jitkenler. Mine her kişi her bala şunun bilen meşgul büyüntünde. Alarının imanlılığı, ul bağlarının imanға tartılığı fanatik rəvişdə tügül, lakin nigizin bilip üsədirgan yaşlarını görüp biz şok kattık. Mine bu iki şahısının alar tarihini yazarlar, kitaplar yazarlar. Şu tarihini yazgan arada büyüngü yaşların terbiyelevge üzerinden kirtken, şahıs bular kirtken ilişkileri turunda aytasım kileminim. Mine tarih yazıcılarının bu vazifası da var bit. Mine şu yaşlarını, bağlarını terbiyelevge bugün konkret ilişkirtü. Bağlar için bundan da kola zor avtoritet bulalmayıp, şu tarihini yazıp, şu kitaplarını yazıp, kitaplarını halka taratkan, etiyenilerini taratkan kişiler, şu bağlar bilen işini alıp baralar iken, bunun tesiri, bunun yığıntısı iskitkiz zor. Mine sizge men şunu diler idim, üzügiz yaşayan tebeklerde, üzügiz mümkün bulgan yerde, şu işlerini uyuşturu. Tarih bilenine şügülerini tügül, büyüngü yaşlarını terbiye sisteması, terbiyeler işine bulgan ilişkini kırtı. Söz çıkış yazar için tarih fenleri kandidatı, Kazan Federal Üniversitesi profesörü, Tatarstan Respublikası Fenler Akademiyası'nın merceni isimde Tarih İnstitüsü Tatar Bulgar Sivilizasiyası Tarihi Bölümü Müdürü, Tatarstan Respublikası Tübek Tarihi Öğrenciler Sovyeti Reisi Barkanov Albert Ahmedjanov'una verilir. Hürmetli milletteşler, hürmetli prezidium, hürmetli Irak'tan kelgen konaklar, Tatarstanlılar. Bugünkü bizning jyğılış, meclis, siyas vaqtlı. Çünkü biz ilgirek уже bir neçe yıl bu kravetlarning işlerini alıp, tübekçilerinin işlerini alıp barabız. Özüm bana aytasım kela 94 yıldan beri Kazan'a koytkaç, men yıl sayın avlularda işley başladım. Hem soňga vaqtda ilgirek iktibar etip turganlar avlularga arkeologiya, kabir taşları, avlular tarihi. Soňga yıllarda iktibar etip, anı biz indi uyuşturucu da gitti. Rayonlarda da iş bara, Rusya tübeklerinde de iş bara. Mana Ali Ufada, Kazan'da ilgirek, şundan Kazan'da ütkärdik bütün Rusya boyunca kravetlarının, tübekçilerinin forumları bek motorguna ötті. Şundan soň rayonlarda, anday hem regionlarda konferensiyalarda buldu. Нәрсе aytasım kela? Bizning hazır indi uyuşturu yuridik yoqdan bu bizning обществоны vaqti жетті. Bugün o sıralga biz indi qaytarmızdı bileyim. Aktif kişilerini anlat, Türkiye hem başka. Mana biz hazır jurnalda çıkara başladık. Lakin aytasım kela jurnalaydı Damir Efendi aytdı. Nindi hatalar var hali. Onu düzeltirge bolar. Lakin bir narsa aytırga kerak. Her statyaga annotatsiya yazırga kerak. Rusça çıksa Tatarça hem İngilizce. Tatarça statya bulsana Rusça, annotatsiya hem İngilizce. Agımın soňgu bitlerinde İngilizce de bir kerak. Bu jurnallar çit illerde okuw üçin. Hazır aytasım kela narsa turda. Bizning tübekçiler hem galimler birleşip indilikten işleyler. Lakin ul hazır uyuşturup bara bizning sistem men ulayım 3 soyuznik bolurga tiş. Birinçiden galimler bizning tarihini metodikasını bilirler, işleyler. Lakin alar avulda yaşamıylar, tübeklerde yaşamıylar. Alar komandirovkalarga kelip ketler. Şunun için alarga materiallar çok yakın tügül. Şunun için ikinciden tübekçiler, alar avulda yaşaylar, materiallarını toplaylar, bilirler. Ömür boyu şunda qaysi vaqtda bizga şoltiratalar, aytalar, mana mende kitap yazısım kela, materiallar kerek dep, men avulda yaşayayım dep, men sorayım, siz qayda işleysiz? Men dep pensioner. Çınapta kişiler yaş vaqtlarında vaqtları yetmey qiziqsinlarga pensiyaga chiqat, tarix bilan shug'ullana boshlaydilar.
Шундыйлар һәр күбәйде, шуның өчен безнең төбәкчеләр дә күбәйде. Аларны берләштереп, бергә эшләргә кирәк галимнәр белән. Өченчедән әйтергә кирәк безнең җирле хөкүмәтләр. Алар безгә организация эшләрен һәм финанс мәсьәләсен ярдәм итәчәкләр. Безнең эш берничә безнең максат табигать һәм тарих, мәдәният мирасын саклау. Бер яктан, икенче яктан регионнарның һәм авылларның тарихын язу. Шуның өчен безнең эшләр 3 юнәлештә барырга тиеш. Беренче, бу булган материалларны өйрәнү, җыю, туплау. Икенче юнәлеш, без булган тарихи материалларны һәм табигый материалларны сакларга тиешбез. Аларны булачак буыннарга җиткерергә. Өченчесе, biz аларны реаль тормышка җиткерү. Мәсәлән, туризм, тәрбия эше һәм башка һәм башка. Менә безнең фәнни, мин кичәдә бераз әйтә башладым, фәнни эшләрне менә юнәлешләре. Мәсәлән, тарих һәм мирас, мәдәният мирасын өйрәнгәндә без берничә юнәлештә эшләргә тиешбез. Беренчедән, бу элекке безгә таныш археологик һәйкәлләрен һәм яңа археологик һәйкәлләрне табып, уларны өйрәнергә кирәк. Менә караганда китапларда свод памятников һәм археологический памятники татарская һәм башка төбәкләрнең күп һәйкәлләр, археологик һәйкәлләре хәзер юк. Алар яки су баскан, яки стройка вакытында һәм башка эшләр вакытында алар җимерелгән. Күбесе китапларда материаллар туры килми. Кабер ташлары ел сайын эпиграфикалар бик сыйфатлы материал, кирәк материалны өйрәнү кирәк. Менә ул бөтен төбәкләрдә дә әйтеп китәргә кирәк. Мәсәлән, Татарстанда без әле соңгы вакытларда Башкортстанда ул һәйкәлләрне, эпиграфиканы яхшы өйрәнеп барабыз. Ләкин мондый төбәкләр бар. Мәсәлән, Астрахань өлкәсе, Саратов, Крымда да менә монда мәсьәләләр күп. Мәсәлән, Крымда менә хәзер Крым инде безгә якынайып бара, ләкин беләс 44нче елдан соң Крымның күп һәйкәлләре җимерелгән. Шуларның арасында кабер ташлары. Мин Крымга беренче тапкыр барып кайтканда җегетләргә әйттем, һәр җегетләр эшне алып баралар, Крымдагы булган эпиграфик кабер ташларын җыялар. Астрахань ханлыгының ташлары сакланган Астрахань өлкәсендә һәм Волгоград ягында, ләкин алар өйрәнеп бетелмәгән. Аларны да күтәрергә кирәк. Шуннан соң әйтеп китәргә кирәк. Начар булмаса, әкренләп безгә кабер ташларını өйрәнгәндә bir координационный совет, аны районнарда итәргә була, республикада һәм бөтен безнең совет аркылы мөмкин. Координационный совет по изучению, сохранению и использованию эпиграфических памятников. И бер вакыт, бер форумда үткәргә кирәк кабер ташларын өйрәнү. Монда безнең инде галимнәр, катнашырга төбәкчеләр, дин әһелләре һәм башка. Ул бик кирәк нәрсә. Чөнки ел сайын ташлар җиргә китеп бара, яки алар җимерелгән совет чорында һәм элегрәктә. Шуның өчен саклау ул бик зур эш. Өченчесе, әйтәсем килә, бу промышленность һәйкәлләре. Менә промышленность һәйкәлләренә без игътибар итеп бетмибез. Соңгы вакытта Татнефть бераз игътибар итә. Менә Лениногорскида, Ачтылар, Шугуровада бик яхшы музей нефти и газа. Анда бөтен нәрсәләргә игътибар итә. Шундый менә музейлар булса, әйбәт булыр. Менә Сарман районында мин былтыр булдым. Сарман районында бик һәм башка районнарда бакыр базлары бар. Алар турында менә Кукмарада һәм башка. Аларны да игътибар итеп өйрәнергә кирәк. Шуннан соң дүртенчесе архитектура һәйкәлләре. Архитектура һәйкәлләре бу безнең мәчетләр, мәдрәсәләр, урыс телендә һәйкәлләре шунда ук булсын, аларны да өйрәнергә кирәк. Казанда да бар андый проблемалар. Менә урыс һәйкәлләрне өйрәнгәндә безнең кабер ташларының кайсы җиреннән килеп чыга. Ул да бик кызык мәсьәлә. Шуннан соң әйтеп китәргә кирәк, мондый нәрсә. Без фәнне бергә эшләгәндә беренче этап үтәргә тиешбез. Галимнәр, төбәк белгечләре, җирле хөкүмәт, без бергә эшләгәндә беренчедән бергә җыелып без өйрәнергә тиешбез, материалларны җыярга, сакларга, музейларда, архивлардан китерергә, археология эшләре, эпиграфика һәм башка. Бу бер этап. Икенче этап безнең бу булырга тиеш китаплар чыгару, җыентыклар. Аларны инде хәзер китаплар бездә күп чыга, ләкин китапларны төбәкчеләрнең караганда күп авылларның тарихын чыкканда да җитми, археология материаллары, кабер ташлары җитми. Күбесе совет чорына багышланган. Андый китапларда кирәк, ләкин китапларның истәлеген тирәнрәк итәргә кирәк.
аңа да игътибар. Мына ул китаплар чыгарганда ул жыйынтык табылырга мөмкин, махсус без комплексты материаллар кертергә тиешбез анда. Археологияда, эпиграфикада, архитектурада, промышленностьта, авыллар тарихында, шәхесләрдә. И соңгысы безнең җыелыш, безнең платформа, бергә җыелырга ана шундый съездлар үткәрү, конференциялар үткәрү һәм конференция регионнарда, төбәкләрдә. Ул конференциялар багышларга тиеш төрле юнәлешкә, беренчедән инде авыллар тарихы һәм регионнар тарихы. Анда җыелырга тиеш җирле, беренчедән килергә тиеш Казаннан, Мәскәүдән һәм башка шәһәрләрдән галимнәр. Икенчедән анда төбәкчеләр, җирле шул районныкын, читтән килүче район. Менә без былтыр Сарабика авылында үткәргәндә Лениногорскида безгә килделәр. Оренбургтан һәм Самарадан бик яхшы булды безнең элемтә. Шундыйрак менә хәлләр алып бару бик яхшы. Шуннан соң анда безнең килергә тиеш зур шәхесләр, мәсәлән, Азнакайда конференция үткәргәндә беренче тапкыр безнең артистларны чакырдылар, җырчыларны һәм башка атаклы кешеләрне. Ну, мин булай дип әйтәсем килә. Без менә һәр бүген җыелдык. Безнең булачак бар дип ышанам, чөнки без әле беренче еллык моны уйлап йөргәндә җигетләр белән без күп нәрсәгә ышанып бетмәгән идек. Хәзер безнең эш китте. Алда иншалла. Менә әйтеп китәргә кирәк. Бу эшне алып барганда конгресс вәкилләре бик катнашты. Ринат Зинуровичның командасы бик көчле эшли соңгы вакытта. Алар бик шымардылар, профессионалга әйләнделәр. Һәм аларга ярдәм итүче галимнәр Тарих институтынан, энциклопедия институтынан, вузлардан килгән галимнәргә һәрберсенә рәхмәт әйтәсем килә. Уңышлар. Читтән килгән безнең якташларга, милләттәшләргә уңышлар телибез. Җыелып торырга кирәк. Рәхмәт. Сүз тарих фәннәре кандидаты Татарстан Республикасы Фәннәр Академиясының Шигабетдин Мәрдән исемендәге Тарих институты Татарстан халыклары тарихи мәдәни мирасы бүлеге Айдар Илсурулы Нигъмановка бирелә. Хәерле көн, мөхтәрәм милләттәшләр, кунаклар. Я признателен оргкомитету Первого Всероссийского съезда краеведов за возможность выступить на столь высоком и представительном форуме. В программе пленарного заседания мое выступление было обозначено как методика изучения татарских населенных пунктов. Когда я был студентом Казанского университета, исторического факультета, у нас одним из самых скучных предметов считалась методика преподавания истории. И дело было здесь не преподавателя, а именно в самом предмете, который не был столь увлекательным, как другие. И методика изучения истории населенных пунктов – это примерно то же самое. Наука, конечно, важное направление, но в то же время, когда его преподносишь той представительной аудитории, это будет немножко скучно. И самое главное, 7 минут, отведенных по регламенту, это невозможно просто уместиться. Поэтому я скажу лишь то, что, на мой взгляд, какой-то универсальной методики изучения не существует. И каждый исследователь, он фактически для себя определяет направление поиска. В свое время известный литературовед Али Рахим выпустил брошюру «Авылны Иряну» специально в 1930 году, где он дал подробные методические рекомендации, как изучать населенные пункты Татарстана в то время. Но когда я работал в Институте татарской энциклопедии, оказалось, что эти рекомендации полезны, но все равно нам пришлось выбирать что-то свое. И когда писали статьи населенных пунктов, нам пришлось свои какие-то вводить критерии. То же самое сейчас в Институте истории наблюдается. Приступили к изучению истории населенных пунктов. Опять-таки, прежние методики не подходят, и нужно опять что-то делать новое, открывать. Это что касается научного сообщества. Краеведов на местах еще сложнее такими вещами заниматься, потому что они ограничены и в плане источников не хватает, и доступа нет к тем источникам, которые сосредоточены в центральных учреждениях страны. И финансовые по возможности ограничены, поэтому они делают то, что они могут. И спасибо им большое хотя бы за то, что они это делают большое дело на местах, потому что профессиональным историкам уже неоднократно говорилось, что-то более такое цельное, обобщенное, посвященное истории татарского народа, без их вклада, без их помощи и участия делать невозможно.
Я хотел сказать несколько слов о журнале «Туган Жир». Тут мои мысли независимо, вот как-то так получилось, мы никак не согласовывали эту тему с Дамиром Мавлявичем. Он многие мои мысли предвосхитил, тут уже озвучил. Но тем не менее, когда я получил вчера на руки вот первый номер этого журнала, это для меня было очень радостное событие. Это является свидетельством того, что руководство республики и руководство Всемирного конгресса татар серьезно относятся к проблеме изучения истории населенных пунктов и организационным моментом всетатарского общества краеведов. Потому что вот этот журнал «Туган Жир», он одновременно является и трибуной, вот, и одновременно визитной карточкой этого общества, вот, по которому каждый посторонний человек может составить предметное представление об его деятельности. По роду своей работы мне в последнее время приходилось заниматься изучением истории краеведческого движения в Татарстане, в том числе в 20-е годы. Вот надо сказать, что это был золотой век отечественного краеведения, поскольку государство оказывало большую помощь краеведческому движению, в том числе финансировало эти изыскания. Вот. И в том же Татарстане функционировал целый ряд краеведческих обществ, и самое авторитетное из них было научное общество татароведения. Я не буду касаться его деятельности, скажу лишь о том, что с 25 по 30 год общество издавало журнал «Вестник научного общества татароведения». И теперь, спустя 8 десятилетий, 9 почти десятилетий, о деятельности этого научного общества татароведения на 99% мы можем судить благодаря этому журналу. И я думаю, вот с татарским обществом краеведом будет аналогичная картина. Пройдет какое-то время, вот, и именно этот журнал «Туган Жир» станет источником, откуда будут черпать информацию о деятельности нашей этой организации. Вот. Несколько слов о нише, который должен занимать этот журнал. Вот. В настоящее время в Татарстане существует целый ряд периодических изданий, которые публикуют материалы краеведческого характера. Это в первую очередь, конечно, Касырлар Авазы Эховиков, это Казан, Идель, Безнал Мирас. Можно здесь вспомнить уже ушедшие издания, старый Мирас, вот. И журнал «Татарстан» публиковал такие материалы. И если анализировать ситуацию, то для краеведов, особенно со стороны, на страницах этих изданий места практически не было. У каждого из них, особенно в Касырлар Авазы, есть свой сложившийся круг авторов, на которые они опираются. Тот же самый Касырлар Авазы больше ориентирован на историю Татарстана, поэтому там и материалы, адресованные русскоязычной аудитории, хорошо представлены. Вот. И в этом плане Туган Жир, он займет свое, безусловно, найдет свою нишу. И ареала его распространения все места компактного проживания татар и все регионы, в котором есть представительство Всемирного конгресса татар. Вот. Важный вопрос о тематике журнала. Вчера Дамир Мавлявич уже сказал, что она не должна ограничиваться исключительно историческими материалами. Я полностью его поддерживаю. Я считаю, что на страницах этого журнала должны быть материалы об археологических находках, эпиграфических памятников. Здесь должны быть представлены личные воспоминания, фольклорные материалы. В свое время ученые Института истории языка и литературы имени Галимджана Ибрагимова объездили практически всю Россию в поисках баитов, легенд, преданий, песенного наследия татарского народа. Очень многое сделано, но в то же время остались регионы, не охваченные этими экспедициями. Вот. И на странице журнала как раз можно печатать эти материалы, причем не только старинные какие-то предания, но и фольклор более позднего времени. Вот, татарский народ, у него была такая особенность, что ли, что он все важные события своей жизни так или иначе выражал в поэтическую или песенную форму. Здесь можно вспомнить Лашманнар Бейте, можно вспомнить песни Порт-Артур, Германкие и так далее. И эти традиции продолжались и в советское время. Вот. Поэтому, мне кажется, вот те
произведения, которые создавались в этот период, посвященные коллективизации, там, Отечественной войне, они вполне могут быть представлены на страницах этого журнала, и более того, они станут предметом внимания и для профессиональных фольклористов, внимания и изучения. И буквально пару слов о рубриках, которые должны быть в журнале. Дамир Мавлявевич уже сказал свои соображения. Я бы хотел добавить еще два предложения. Я предлагаю включить в журнал такой раздел, как «Хроника». Несмотря на то, что сегодняшняя жизнь очень быстротечна, есть интернет, данный раздел в журнале должен присутствовать. В нем должны освещаться ключевые моменты в деятельности исполкома Всемирного конгресса татар, Всетатарского общества краеведов. Здесь должны публиковаться отчеты о краеведческих мероприятиях в регионах. И более того, здесь же, в этом разделе, нужно знакомить читателя с опытом работы, краеведческой работы в соседних регионах. В Башкортостане, Мариэл, Чувашии и так далее. Татары, конечно, народ самодостаточный, но рациональные зерна в деятельности соседей нужно, безусловно, перенимать. И еще один раздел – это критика и библиография. Раздел он характерен сугубо для профессиональных исторических журналов, но мне представляется, он должен присутствовать и в журнале «Туханжир». Это форма обратной связи с краеведами на местах. И в данном разделе, наряду с рецензиями и презентацией новинок татарской краеведческой литературы, должны презентоваться наиболее заметные краеведческие издания, вышедшие в других регионах Российской Федерации. Это позволяет избежать такого явления, которое называется «вариться в собственном соку». И здесь опять можно взять на вооружение опыт Вестника научного общества татароведения. К примеру, в первом номере журнала за 25 год содержались заметки о краеведческих изданиях в Перми, Иркутске, Владикавказе, Махачкале и так далее. Вот. Если отталкиваться, опять-таки, от опыта Вестника научного общества татароведения, его вначале планировали издавать ежеквартально. Однако получилось так, что за 5 лет существования журнала вышло 10 номеров. То есть в среднем получалось по 2 номера в год. И, наверное, вот эта цифра, или ежеквартальная, или раз в полгода, это оптимальный вариант, золотая середина. И Косарлар выходит с такой же периодичностью. Но здесь, конечно, как Дамир Мавлявевич справедливо отметил, в ключевую роль будет играть финансирование журнала. Это вот самый главный момент. Tarih fenleri kandidatı Kuzeyev isimindeki Tekşirin İnstitüsü'nün etnosiyasət bölümünün ülken fenli hizmetkeri, Başkırstan Respublikası Tatar Tübek Tarihini Öğreniciler Cemiyeti Reisi Abdurafikov İldar Mahmutoğlu'na verilen. Muhterem milletteşler, muhterem kazanlılar, Tatarstan yetekçileri, Tatarlar, bütün dünya Tatarlar Kongresi, sizge zor rahmetimni bildirem. Başkırstan Tatarları isiminden şunday zor jıyılışqa çağırganınız için birgelep, şulaytırıp birgelep jıyılıp işlerge birgeç için. En birinçiden aytazım ki, bizim tribunada mında prezidiumda otura Mahmut abi Ahmet oğlu Gariyev, ol Başkırstan Tatarları, Başkırstan Tatarı ederge gerek. Bizning Boshqirdiston tatarlarining g'anadir urug'ligi tugul, Boshqirdistonning g'anadir urug'ligi tugul, butun tatarlarning urug'ligi bizani bilan bizani bek niq yaratamiz. Shunday mana zo'r darajaga жеткен үшін ол өзі біздің Башқұртстан Шишме районы Салих ауылында туып өскен, шундай зор кіші болған. Татарша кісі военный кіші. Ярты чыгышыгыздын вакыты битти. Менимче бу жыйылыштын тәсири зор. Биринчиден айтасым келе, бүтүн Россия халыклары арасында хата болмас. Татарлар биринчи орунда турадыр. Мына ошо айтып краевед жыйылышларын жыйылган үшін. Бу енді үшінші жыйылыш, зор жыйылыш. Айтерге керек биринчи жыйылыш ноябрь айында болгон. Ел ярым мына былтыр биздин Уфада өтті зор жыйылыш. Анда 25 түбәк тән жыйылдылар, анда бик матур болуп өтті.
Biz үзебез Уфада беренче шундый зур җыелышны үткәргән инде Башкортстан татарлары арасында 2000 апрель аенда 2014 елда. Әйтергә кирәк, моның безнең татарлар, Башкортстан татарлары тәҗрибә, зур гына тәҗрибә тупладылар. Әйтергә кирәк, менә бүгенге инде менә съезд битендә учредительный съезд дисәң дә бар, учредительный съезд, аның зур тарихи вакыйга, ничәдер вакыт үткәч, без аның тарихи вакыйгада дип әйтергә кирәк, менә бу менә исегезгә төшергән 17 елны Уфада иң беренче татар, төрки татар милли мәдәни автономиясының съезды үткән бит, быел 100 ел була. Шулай ук, шулай итеп, безнең краеведческий конференциясында шулай итеп тарихка кирип калуы, минемчә, обязательно будет инде. Минемчә, һәрбер краеведлар алар эшләре аларның зур. Әйттеләр, менә бу каватласып килмәй, менә краеведлар, төбәк уравничиләр, академик галимнәр белән бергә эшләргә тиешләр. Бу үзенә күрә бер бинарность. Краеведлар инде бит хәвәскәр, самодеятельный краеведлар үзләре эшләр, һәрбер төбәк районда, һәрбер авылда исәндә була. Икенче яктан академик галимнәр бер-берсен сез эшләй алмыйлар, бер-берсен әйткәндә дополнять итәләр. Это обязательная бинарность. Только в этом случае мы можем добиться каких-то очень серьезных прорывных успехов. Моны без ниләр галимнәр белән генә, краеведлар белән генә түгел, без моны киң халыкка җиткерү өчен без моны журналистлар белән дә бергәләп, средства массовой информациялар белән, гәзитләр белән, интернет аша эшләргә тиешбез. Монда инде журналистларның зур өлеше булырга тиеш. Шулай да инде ул. Мин бер ике мәсьәлә турында, Башкортстандагы тәҗрибә турында әйтәсем килә. Ана Башкортстанда әйтүемчә, апрель аенда 2004 елда без зур конференция үткәрдек краеведларның. Анда иң беренче әйтәсем килә рәхмәтемне безнең эшкуарларга, Камил Әлимович монда президиумда утыра, андый менә эшкуарлар булмаса, аның кебек эшкуарлар булмаса, бу эш Башкортстанда да, ләкин бөтен Россия күләмендә дә мондый шушындай оешкан рәвештә үтмәс иде. Зур итеп рәхмәт. Әйтергә кирәк, шушы менә конференцияны үткәрү алдыннан без 3-4 ай кала конкурс игълан иттек. Краеведлар эше буенча. Бик зур күп эш җыйдык, 150-дән артык эш килде. И шушы конференция алдыннан без аны яңакладык, шушы комиссияны. Аңа комиссия эшләрне инде. Әйтергә кирәк, бик сыйфатлы эшләр булды монда. Беренче урын бердек, икенче урын бердек, өченче урын бердек. Әйтәсем килә, менә минем тәкъдим шундый, менә шушы конкурсларны менә Россия күләмендә бөтен татарлар арасында, бөтен Россия татарлары арасында шундый конкурсны игълан итәргә кирәк. Төбәкләрдә инде бу минемчә обязательно рәвештә булырга тиеш. Шуннан соң аның нык файдасы зур. Без аерым конкурс оештырдык яшьләр арасында, мәктәптәге укучылар арасында һәм студентлар арасында. Тоже бу нык файдалы эш, аларны менә шулай итеп җәлеп итәргә шушы краеведческое движениегә. Без үзебез сөйләштек инде менә шушы краеведческая конференцияны республикада үткәрергә ел сайын булмаса да, бер ел сайын без җыелышырга тиешбез. Конкурсны инде аны ел сайын үткәрү авыррак, 2-3 елга бер мәртәбә үткәрергә тиешбез. Менә без үткән 2 ел үтте уже, 2-3 ел була инде хәзер озакламай. Хәзер тагын бер конкурслык безнең эшләр җыелды, күп эшләр җыелды, яңа эшләр. Теге конкурстан соң уже җыелган эшләр. Минемчә бу үзенә рус әйткәндә подстегивает такую работу. Әйтергә кирәк, менә шушы мәктәптәге балаларны менә шулай итеп җәлеп итү бик мөһим эш. Аннан соң әйтергә кирәк, без вакыт белән бергә адым атларга тиешбез. Шуның өчен без үзебездә сайт барлыкка китергә дип килештек инде. Әле ул безнең үзебезнең бер эшмәкәрбез бар, яшь кенә җегет Илсур Ихсанов, ул сайт эшләде инде интерактив рәвештә. Монда һәрбер кеше керә, үзенең мәгълүматын калдыра, кем үзенә кирәк мәгълүматны таба ала.
тоже бик файдалы әйбер. Әйтергә кирәк, мин монда әйткән бит инде үзебезнең чыгышны татарча гына булсын дип. Мин аның белән бик ризалашмыйм, чөнки менә үзем дә татарча сөйләшергә тырышам, вата җиңел булса да. Ну, шундый бер объектив, рәвештә из объективных обстоятельств мы большая часть татар, не знаю даже, может, большая часть татар оказались или русскоязычными, или не понимают, во-первых. Поэтому безгә ике телле булырга тиешбез. Как кем дигәндә, бәлки дә инглиз телендә кертергә кирәктер чөнки. Икенчедән, безнең менә бу эш татарга гына түгел бит инде ул. Бүтән халык исеме, халыкларда укырга тиеш. Безнең фикерләрне җиткерергә тиешбез. Русларга да, бүтән милләт кешеләренә дә. Шуның өчен без дә белергә тиешбез безнең фикерләрне. Шулай бит инде безнең гыйльми эшләрне. Ничек җиткерәбез? Татар телен алар не заставить учить русского человека на татарском языку. Поэтому безнең рус теле шундый бер тигездә барга тиеш. Әлбәттә без тырышырга тиеш татар телендә сөйләшергә. Хәзер битерәм. Хәзер мин бер-ике генә сүз әйтәм Башкортстан булган хәлләр турында. Әйтүегезчә, краеведческие движения үзенә ул сәясәттән ерак бер караганда, икенче караганда кайсы бер кеше шушы краеведческие движениене сәясәткә әйләндергән әйтә. Исегезгә төшерәм, менә Башкортстанда 1-2 ел элек менә башладылар, бер төркем башкорт активистлары башкорт ыруларының тарихы дигән бер серия инде, 40 томлы. Алар чыгардылар 20 бүгенге көндә 20 томнары чыгарган. Иң күбесе шушы беренче томнарның шушы Башкортстан, Көнбатыш Башкортстан, Көньяк Татарстан, Удмуртия һәм Пермь өлкәсенә әйткән инде барлыкка килгән. Бу кешенең файдасы бар бер караганда, архив материалларын күп күтәрәләр. Әмма ләкин зыяны да аның зур. Чөнки монда аның конфликттаган потенциалы зур. Чөнки анда язалар инде алар дип, монда татарлар яшәмәгәннәр, башкортлар гына яшәгән дип, шулай итеп халыкка шундый бер конфликттаган заряд кертәләр ул. Минемчә, бик бу зыянлы эш. Әйтергә кирәк, без татарлар белән башкортлар белән инде бу менә шушы Урал төбәгендә йөзләр ел яшәгәнбез, яшәйбез дә, иншалла яшәрбез дә, бик дус яшәйбез без башкорт дуслар белән. Әмма ләкин менә шундый кешеләр табыла. Әйтәм дә инде, менә мин фикерләрне язып та чыгармын, газета шада. Шуның өчен әйтәсем килә, без шушындый эшләргә русча әйткәндә не должны уподобляться. Мы должны төп максат итеп менә үзебезнең эшләрне, краевед эшләренә монда татарлар булган икән, башкортлар булмаган икән дип, андый мәсьәләгә төп мәсьәлә тап куймаска кирәк. Без һәрберсенә үзебезнең гаилә шәҗәрәләрен үрелгә кирәк, тарих, һәрбер авылда үзенең китабы булырга тиеш. Татар барыбер татар булып кала. Шулай бит? Аны син башкорт дисәң дә, бүтән төрле милләт дисәң дә барыбер татар булып кала. Без шушы үзебез русча әйткәндә должны быть выше всего этого хозяйства. Мин фикерләрем күп, вакыт беткәч. Кырым Республикасы Татарлары Конгрессы рәисе, Кырым тарихи музей тыелуын гамәлгә куючы Гулливер Альдинга бирелә. Итак, у нас в Крыму есть негосударственный Крымский исторический музей, заповедник, который был открыт несколько лет назад. Говоря о краеведческом деле, всегда нужно подразумевать, что исследования, которые проводят краеведы, ученые, необходимо каким-то образом популяризировать. Необходима система. Масса книг издается, огромное количество исследований, но тем не менее оно не всегда доходит до простых обычных людей. Поэтому в этом аспекте нужно, как я думаю, создавать музеи и в регионах, и в районах, и в селах, которые бы стали бы вот центрами, вот это, системными, стационарными центрами краеведения. Но вот наш музей, который находится в Бахчисарае, в основном музейное собрание, вот легла коллекция, которая собиралась во Франции, она приобреталась в 300 городах мира. То есть по всему миру собиралось все, что связано с Крымом, с татарами, это оригиналы. Всегда нужно ориентироваться на оригиналы, потому что это больше всего подтверждает тот или иной факт. И вот, собрав 1500 экспонатов, коллекцию привезли из Франции в
Бахчисарай и создали музей. Ну, в основе коллекции это у нас подлинные изображения ханов, послов, визирей, воинов, манускрипты, изображения Крыма, татар, разных регионов, фотографии, в общем, богатейший материал, карты, самые древнейшие карты с 1550 года, вот говорили о Тартаре, у нас десятки карт подлинников, книги, все, что кто писал о татарах или на территории России или Украины, или в Европе, эти источники есть. Есть хорошая коллекция, небольшая коллекция и манускриптов, документы. Этот весь материал позволил нам создать музей истории как частично из Золотой Орды и Крымского ханства, который показал все аспекты власти ханов, международные отношения, жизнь, быт и наука. Зал науки показывает имена около 100 ученых, поэтов, историков, которые были с 13 по 18 век в Крыму. То есть можете представить какой-то объем информации. Когда посещают подобные музеи и видят подлинники, ну там может чуть-чуть, может быть какие-то новоделы, но не более, немного их должно быть, люди по-другому вообще представляют, меняется полностью сознание о татарах, тем более эти материалы не нами написаны в последнее время, а были подготовлены столетиями во всем мире. Следующий. Музей находится у нас в историческом месте. Это тоже один из фактов возрождения древних исторических центров. Это Девлет-Сарай. Это название ханской резиденции 15-16 веков. Вот первые гераи, они как чингизиды, и первые гераи, они как раз там находились. Дворца, к сожалению, не сохранился, но есть объекты, которые относятся к государственному музею, не к нашему. Это медресе Занджила знаменитая 1500 года, мавзолей первых ханов. Раскопки бани провели, и могила самого известного просветителя тюркского мира, это Исмаила Гаспринского. За чуть-чуть. Да. Надо сказать, что после перехода Крыма в состав России наш музей оказался в очень привилегированном положении. Благодаря нашей дипломатии мы получили статус заповедника. Это единственный в России негосударственный музей-заповедник, который нам позволяет брать памятники на свой баланс и искать там средства и реставрировать. Поэтому сейчас десятки в правительстве Крыма рассматривается передача нам десятков памятников по Республике Крым. Но наша территория не только Крым, это может быть и вся Российская Федерация, согласно положению музея-заповедники. Следующий. Касательно, есть классическое понимание, чем может заниматься музей, да, выставки, экспозиции, но нет, это должна быть активная площадка, причем музей должен активно участвовать в развитии города, региона, страны и даже на международном плане, чем наш музей как раз таки и занимается. Как уже было сказано, что татары мирный народ, у нас очень, и в ордынские времена, и в ханские времена, и до этого были очень хорошие устои, обычаи, согласно которым очень многие народы, конфессии мирно проживали. И на основе этой всей концепции мы сейчас на международном уровне, на уровне федерального центра, естественно, Крыма, говорим о том, что Бахчисарай должен стать международной площадкой для переговоров по истории и вообще мирного сосуществования народов, как бы некая такая Крымская Женева. Наш музей является полностью автономный, и не только с точки зрения культуры, но и внешних отношений, поэтому в России, и к нам прибывают различные делегации не только посмотреть музей, но и какие-то совещания провести. Но самое известное, допустим, в 2012 году у нас было совещание 27 европейских послов, которые тогда еще была Украина. Федеральные чиновники, Романовы не только прибывают, но и проводят мероприятия. Поэтому мы являемся одной из активных площадок в Крыму и за пределами. Следующий. Он даже Аскаракаев был. Эта площадка, как мы уже говорили, по Бахчисарай, город истории, мира и согласия, мы ее развиваем, и не только там у нас идеи, мы ее прорабатываем, приглашаем международные делегации, МИД, для того, чтобы эта площадка состоялась. Это нам дает основание участвовать как в российских делах, так и международных касательно аспектов дружбы народа. Следующий. В Крыму только у нас есть протокол, когда прибывают делегации, они все
возлагает цветы великому просветителю. Если в Турции Ататюрку, то вот в Крыму Исмаилу Каспринскому. Следующим. Ну, мы являемся участником тоже вот международных в Крыму учреждений и, естественно, во всех конференциях участвуем. Это касательно даже не истории. То есть история, вот она очень широко, мы так ее понимаем. Следующий. Главный наш стратегический партнер Республика Татарстан, вот после первого визита президента Татарстана Миниханова Рустама Нургалиевича вот наш музей, мы полностью переориентировались на Татарстан. Следующий. Даже был подписан договор о сотрудничестве с Институтом истории, согласно которому появился Крымский научный центр. Следующий. Тесные связи у нас, проводились и международные форумы совместно с институтом. Следующий. Мы проводим выставки как в Казанском Кремле, уже 2 выставки провели, так и Национальный музей Республики Татарстан. Вот в прошлом году у нас 4 месяца экспонировал свои предметы. То есть, вы понимаете, Государственный музей привезли нам ценности 18-19 веков, и вот мы все должны вот этот уровень держать и по безопасности, и по экспонированию, то есть соответствовать всем стандартам, что мы и стараемся делать, несмотря на то, что у нас нет господдержки. Но мы идем члены Всемирной ассоциации содействия татарским предпринимателям. Наша задача музея еще и разрабатывать туристические маршруты по Крыму, по России и за пределами. И вот я сейчас хотел рассказать, те, кто не слышал, резонанс, который получил, это международный туристический маршрут вот с таким условным пока названием Татар-тур, который должен объединить вот самые значимые памятники тюрко-татарской цивилизации, в том числе Золотой Орды, назад, пожалуйста, и кухню, и связи не только даже Золотой Орды, но и в целом Татарской империи, и вообще всего тюрко-татарского пласта на протяжении тысячелетий. Все в одну единую систему. Почему? Потому что сегодня это все разбросано, каждый там пытается популяризировать на своем уровне, но полной картинки нет, нет единой системы и управления, и популяризации. Следующий. Понятно, что этот маршрут покажет историю степных империй, Золотой Орды, татарских юртов, тесных связей с русскими княжествами, с народами с Кавказа, Сибири и Дальнего Востока. Следующее. Поскольку татары являются наследниками культуры Золотой Орды, а этот аспект привлекает и туристов, и ученых, и, естественно, конечно, роль за нами то, чтобы это было популяризировано. Значит, это следующее можно. Это не только памятники, это и национальные кухни, то есть все это должно быть единой системе. Это и спортивные состязания, там, допустим, Куреш, это и кафе национальные. Почему? Потому что вот даже приезжая в Татарстан, я уже, наверное, 7 или 10 раз был, то каждый раз я новые какие-то татарские интересные места узнаю, то есть даже нет такой единой системы, где бы это все было бы выложено, и мне, любому посетителю, туристу было бы доступно. Мы должны понимать, что все научные исследования, музейная работа, все должно быть сопряжено с экономикой. Если будет экономика, тогда и будет создана вот такая независимая туриндустрия, она должна будет регулировать. Еще чуть-чуть, следующий вопрос. Дальше. Понятно, что исламское наследие должно показать мирное существование с другими конфессиями. Следующий. Дальше. Казанский Кремль, мы считаем, что должен быть центром этого турмаршрута. Региональными центрами в Крыму, допустим, могут быть Белец, Сарай, кстати, Касимове должен быть, в Астрахани, в Тюмени и так далее. Следующий. Вот на форуме 8 декабря 2016 года эта идея была представлена на форуме «Делают партнеры Татарстана», где президент Татарстана идею поддержал. Сейчас разработался план концепции. Очень серьезно, он очень изменился с того, что мы говорили тогда. Мы много добавили из инвестиционной деятельности, и мы вышли на Татар-тур должен выйти на евразийский уровень, и вот поделен на 11 международных турмаршрутов, которых, опять-таки, история, культурно-национальная традиция и инвестиции. Если мы не научимся управлять инвестиционными процессами на евразийском континенте, то, конечно, будущего такого особого нет. Вот одна из веток, допустим, Казань, Лиссабон, это круизный, Казань по Волге, Волга, Дон, Черное море,
Средиземноморья. И вот я был сейчас вот месяц-два находился в Италии, во Франции. Там уже вот на правительственном уровне, вот это с президентом Лигурии, это Генуя центр, обсуждался вопрос их оценка возможности вот такого маршрута. Маршрута уже еще нет, но вот Франция и Италия поддерживают. Следующий. Это и Ницца тоже будет участвовать в этом процессе. То есть нам нужно создать тот продукт, который должен быть интересен миру. И мир в этом должен участвовать. Здесь пару слов еще только. Вот мы должны понимать, что татары это движение, общение и достижение. Вот большую роль, я думаю, должен играть и тоже Всемирный конгресс татар, поскольку более 400 там организаций могут как раз быть участниками, это как информационное агентство, естественно, получать пользу. Назад можно. И должно быть понятие татарского качества, то есть самое лучшее должно войти. Да. Ну и последнее, вот в Казанском Кремле сейчас наша выставка, она через несколько дней закрывается. 170 экспонатов 15-18 веков сейчас представлены по истории, науки и культуре татар. Следующий. Ну и заключаю словами великого просветителя Тедефи Кардейш Теберлик. Сау вам. Зур рахмет. Кырым белән без бик тыгыз эшлибез. Менә аның Татар туры дигән проекты, ул чыннан да үткән ел декабрь аенда президент каршында бу проекты турында сөйләгән иде. Президент аны хуплады һәм бүгенге көндә бу инде проект зур проект эшләнде. Безгә менә шул Кырымны, Үкәкне, Искәрне, Сарайны, Болгарны, Казанны бөтенсен бергә берләштереп, Татар тур дигән зур проектны тормышка ашырасы бар. Дәүләтебез моңа ярдәм итәчәк, Алла бирсә. Сүз язучы, тарих фәннәре кандидаты Фәүзия Әухәди кызы Байрамова бирелә. Ассаламу алейкум, кадерле милләттәшләрем, дин кардәшләрем. Миңа алдан бик җитди тема бирделәр. Ирак төбәкләрдә татар тарихы. Мин аңа язып әзерләндем, әмма ләкин сезнең каршыгызда язып чыгыш ясыйсым килми. Чынлап та тема бик зур, территориясе да бик зур. Ирак төбәкләр дигәндә без инде бу тирәдәге мишәр Урал тирәләрен генә алмадык. Сахалиннан башлап Урал тауларына хәтле җәелеп яткан татар иле һәм анда яшәүче татарлар турында миңа чыгыш ясарга куштылар. Чөнки бу төбәкләрнең барысында диярлек мин булдым татар конгрессының ярдәме белән. Булар турында китаплар яздым һәм күзәтүләремнән шуны чыгып әйтә алам. Чынлап та бик зур территория, әмма ләкин ашылып бетмәгән яклары да бар, өйрәнелмәгән. Һәм җирле тарихчылар тарафыннан анда краеведлар юк дәрәҗәсендә Ирак төбәкләрдә. Һәм рус тарихчылары өстән генә ул төбәкләрне язалар. Менә өч нәрсә ачылмаган. Тагын әйтәм, Сахалин, Приморье крае һәм Урал тауларына хәтле дип әйтергә була. Борынгы тарихка соңрак килерме, чөнки краеведларның гына аңа көче җитми. Борынгы тарихта безнең бар. Һәм ике ачылмаган тема бар. Югыйсә безнең профессионал тарихчылар Алтын Урдага кирип баттылар. Төбәк тарихын өйрәнүчеләрне авылга гына куып кертмәкче булалар. Менә авыл тарихларын языгыз, күтәрегез. Безнең бит тарихта шундый тармаклар күп. Бигрәк тә менә шушы чит төбәкләрдә, Ирак төбәкләрдә күтәрелмәгән ике теманы хәзер ассызыклап үтәсем килә. Беренчесе татарның сөрген тарихы. Моны кем күтәрергә тиеш? Сөрген тарихы. Татарстандагы сөрген турында сүз бармый, Идел Урал турында сүз бармый. Ирак төбәкләрдәге сөрген тарихы һәм татарны көчләп чукындыру тарихы. Бу да өйрәнелмәгән, бу Татарстанда гына өйрәнелгән. Читтә әйтерсең дә безнең көчләп чукындыру булмаган һәм татарлар урыс милләте составына күчмәгән, әйтерсең дә киресенчә бөтенесе булган. Менә шушыларны өйрәнергә кирәк. Һәм мин тәкъдимнәремдә әйтәсем килә, татарның сөрген тарихы башланган 1487 елны Гали ханны Вологдага сөргәннән соң Мәскәүнең беренче тапкыр протекторат астында без булганда Гали ханны гаиләсе белән, анасы белән, туганнары белән Вологдага сөрәләр. Шушы Вологдада ул үлә. Шушы Вологдада аның кабере, мин бардым, изләп таба алмадым. Шушында безнең тарих, хәтта Вологда Кремлендә Казан алынганнан соң Иван Грозный Казаннан куып китергән әсирләрне алар салган дип әйттеләр миңа. Мәскәү
Казан мәчетләренең ташларынан Вологда Кремле салынган. Хәтта аны шулай сөйлиләр дә туристларга да. Әмма ләкин кызганычка каршы безнең Вологда Архангельский төбәкләреннән аны русский Сибирь диләр хәзер. Бер генә төбәк тарихы өйрәнүче бездә юк. Бер генә тарихи материалларыбыз да, китапларыбыз да юк. Менә сөргün тарихы элек ул Сахалинда булмаган, теге заманнарда шушы русский Сибирь дип аталган төньякта булган. Мин үземә күрә йөреп чыктым. Әле ул Вологда төрмәләрендә соңыннан патша заманнарында Зәйнулла Расуловта утырган, Галимҗан Барудида утырган. Аннан соң инде Архангельский якларында Гаяз Исхакилар да булган. Салавкиларда безнең Мирсәет Султангалиевлар, Хади Атласилар утырган, Бакый Урмачылар, берсенең дә тарихы урыннарга барып өйрәнелмәгән җәмәгать. Алар юкка чыгып бара. Төрмә тарихлары өйрәнелмәгән, берсе дә өйрәнелмәгән. Аннан соң тагын сөргün тарихына тагын әйләнеп кайтам. Сахалинда, каторгага безнең менә Чехов 10,000 анкета тутырган, шуның каян бер 10нан бире татарлар. Мин Сахалинга барып, бер ай яшәп, шушы татарларның исемлеген төзедем. Төзүп кенә битерә торган түгел, өйрәнеп кенә битерә торган түгел, Сахалин каторгасының мәчет урыннарын эзләп таптым. Әмма ләкин анда эшләргә бик күп. Шулай ук шушы сөргün темасында Сталин заманында да кутышкыш булган. Нишләптер Сталин заманында Сибир татарларының сөргün темасын беркем өйрәнмәде. Сибир татарларын сөргөнгә беләсезме каян сөргәннәр? Бер караганда Сибирдән сөргөнгә сөреп булмый бит. Аларны Ханты-Мансий өлкәсендә сөргәннәр, Салихардка сөргәннәр. Меңәрләгән татарны 12-15 балалары белән име. Шушында сазлыкларда батып үләргә тирәләй сиркиләр ашап үтергән аларны, агачларга бәйләп куйганнар аларны. Бер сәгатьтә машкары ашап үтергән. Шушы татарларның тарихын өйрәнүче юк, ул сазлыкка китеп бара хәзер Атлантида кебек. Шушы өйрәнелмәгән. Аннан көчләп чукындыруга хәзер күчәм. Хәзер әйтәләр, сез нишләп Сибирдә көчләп чукындыру турында сөйлисез? Сибирдә көчләп чукындыру булмаган бит, анда керәшен татарлары юк бит дип. Анда көчләп чукындыру булган, әмма ләкин ул татарлар әкренләп рус милләте составына күчкәннәр. Менә сез Курган өлкәсенә барып карасагыз, Тубыл тирәсенә барып карасагыз, име, Фарсак буйлы, кәкре аяклы, кысык күзле урысларны күрсәгез, ул безнең элеккеге Сибир татарлары булыр, урыс булып йөргән. Валлаһи менә, чынлап, төшләреме, безнең татарлар килеп чыган. Хәзер мин сезгә әйтәм, ике архивта татарларны көчләп чукындыру буенча документлар бар. Мин тарихчы буларак архивларның исемендә әйтеп сөйлим. Әнә Зәйтүнә сеңлем аларны белә. Тубыл архивында Тобольский духовный консисторий дигән бер ширкәү судының архивы бар. 3000 берәмлектән шуның 3тән бире татарлар турында, ягъни көчләп чукындырганнан соң татарларның ничек итеп христиан динен бузганнар, шуның өчен аларны хөкем иткәннәр. Ул мискиннәрнең христиан дин таләпләрен бузулары беләсезме нәрсәдән торган? Ул бите йөрткән күлмәк якасында Коръәнне онытмас өчен. Ул түбәтәй киергә тырышкан, чәчен кырдырып алдырган. Һәм иконасын сандыгында яшереп тоткан пишмакка куймаган. Ике хатын алганнары да булган. Урысның косында ит ашаган. Шушының өчен аларны чыбыркы белән ярудан башлап, менә шул үтерүгә хәтле барып җиткәннәр. Булар битенесе тарихта бар. Менә Зәйтүндә шаһид. Без аның белән бергәләп киреп аны татарларның исемлекләрен алдык. Сибир татарларының тарихын өйрәнергә теләүчеләр шушы Тубыл архивындагы көчләп чукындыру чорын өйрәнмичә, сез тарихны сикертеп үткән буласыз. 156-нчы архив фонд. Хәзер тагын бер архив бар, Екатеринбург шәһәрендә, Кутышкыш архивы, ул Тау заводы канцеляриясының архивы дип атала. Менә моның хәтле кенәгә старославянский язулар белән язылган. Шушында утта яндырып үтерелгән татар хатыннары, утта яндырып үтергән татар ирләре 1739-40 елларда чукындырганнан соң яңадан ислам диненә кайткан өчен Анна Ионовнаның фәрмәне белән утта яндырып үтергәннәр Екатеринбург уртасында. Шул документлар саклана җәмәгатьләр. Анда бит сугышлар булмаган Екатеринбург тирәсендә. Һәм миңа музей архив директоры әйтте. Еврей булгандыр инде, урыс булса әйтмәс иде. Сез татарлар нишләп бу архивны өйрәнмисез диде. Бу сезнең тарихыгыз диде. 24-нче фонд барыгыз, старославянскийны өйрәнегез һәм татарның фаҗигасын шундан белерсез. Бездә ханым регламент 7 минут булды. Инде Красноярский краеннан берәр кеше булса, мен бит буларны үзем күрдем битен өчен. Әле сезнең аны ачып та караганыгыз юк. Фәүзия ханым силәргә сәгать ярым силәргә может. Дагы материал тау хәтле, шуңа күрә вакыт регламент бар. Әз генә бирегез, Красноярский краенна
1867 елны бүтін кіші әйтә, біздің шукындыр Иван Грозный білән біткенде бітмеген. 1867 елны хәзерге Свияжский тирәсе Апас, Койбыш районнарынан Турухан крайына, хәзерге Красноярск крайына 47 мулланы судсыз дейсіз сүргінге сүрелер, күшләп шукындыруға қашы эшләгән үшін. Хәзерге Енисейский шәһәре тирәсенә хатыннары арттан жаяу китә. Siz dekabrist хатыннары дейсіз, татар хатыннары ирләре артыннан жаяу китәләр. Уйлап карагыз, Туруханский крайга хәтле. Менә мин шушыларны излим, туганнарын изләп таптым Апас белән Лоиштан. Красноярский крайыннан берәр кеше булса, миңа ярдәм итегез, күтәрик, шушы тарихны нәселләре калган булырга тиеш. Инде авыллар белән юмак исем киләр, Ринат әфәнде. Авыллар мәсьәләсендә Себердә сын татар авыллары тарихы Новосибирск өлкәсеннән башлана. Күш булып утырган 1000 еллык авыллар Новосибирск өлкәсеннән, калганнары да Иркутскидан иде. Анда бер авыл Сталин заманында күчкән авыллар, Бирбовка белән күчкән авыллар, 1000 еллык авыллар һәм Урал тауларына хәтле 1000гә якын авыл бар. Мин бөтенесен йөреп чыктым. Әмма Геннадий Руич, ул 1000гә якын авылның тарихын Себер тарихчылары күтәрә алмый. Төбәк тарихчылары күтәрә алмый. Казан тарихчылары барып җитмәячәк, кем язамыны дигән сүз. Тәкъдимем резолюцияга. Безнең ел сайын аспирантуралардан дистәләгән кандидат наукчыга, доктор наукларчыга, шуңа күрә шушы аспирантларга Мәрҗани институтында да, археология институтында да, КФУда да, башкаларында да тема итеп шушы авыллар тарихын бирергә. Анда бүтән кеше бармаячак, мәҗбүрили җибәрмиме? Татар тарихын өйрәнергә студентларны һәм аспирантларны мәҗбүр итәргә кирәк дип уйлыйм. Bizning 300'den artık Tatar yazıcısı var birlikte. Менә шушы 300'den artık Tatar yazıcısı 30 гына өлкәгә чыгып китсәләр дә аркаларына 5 терасы биме. Я тарих язырга ярдәм итерләре. Менә монда безнең идарәнең рәисе утыра Данил әфәнде. Әйдәгез мобилизовать итегез татар язучыларын, татар тарихын язырга. Bu төбәк тарихчыларына безнең ярдәм кирәк. Менә Нурулла Гариф бит күпме авыл тарихларын язды. Яза ул Татарстанда яза. Аңа Аллаһ рәхмәтләре булсын. Сит төбәкләрдә язучыларны чыгарып җибәрегез. Җыеп бөтенесен. Ул бик яхшы ярдәм булыр. Инде йомарга шуны әйтәсем килә Ринат әфәнде. Biz 25 yılga songa kaldık менә төбәк тарихчылары белән. Biz менә шушыннан башларга тиеш идек. Biz эшмәкәрләрне дә җыйдык, biz муллаларны да җыйдык, biz аккалфакларны да җыйдык, biz каракалфакларны да җыйдык. Ләкин татар тарихы белән шушыннан башлана. Әгәр милләтнең үзәген уятмыйсың икән, аның колбасасы да булмаячак, аты да булмаячак, авылы да булмаячак, дәүләте дә булмаячак. Ягъни, булар бит милли үзаңны саклап торучылар, яктыртучылар. Алдагы курултайга август айында үтә торган делегация составында hiç şeksiz менә бу кешеләрнең берелеше утырырга тиеш. Югыйсә бездә курултай булган сайын вәс итеп атлап байлар килеп утыра, исемле кешеләр килеп утыра, мин исемле дип. Әллә кайчанғы оешманың рәисләре килеп утыра бөтен җирдән, эшләгән кешеләр кала. Шуңа күрә мин бүген Марыска да әйттем. Һәр төбәктән бер яки ике төбәк тарихын өйрәнүчеләр конгрессның түрендә утырырга тиешләр. Алар беренче тапкыр ишекне ачалар менә бүген. Шуңа күрә сезгә Аллаһның рәхмәтләре булсын. Алга таба да бергә. Сезгә бик ошалыр булай. Делегатларны урыннардагы милләттәшләребез сайлый. Шуңа күрә дәрәҗәгез алар арасында ни дәрәҗәдә или шулар делегат булачак. Бер кемгә дә каршылык юк, квоталар бирелгән һәр төбәккә. Әлбәттә, бүгенге Фәүзия ханымның чыгышын ишетерләр, ул журналистлар биредә бар, алар моңа игътибар итәрләр һәм шушы төбәкләрдәге милләттәшләребезгә оешмаларына җитәр дип уйлыйм. Сүз зур хезмәтләр язган хәзер Санкт-Петербург каласында безнең Татарстанның рәсми вәкиле булып заглар эшләгән һәм бүгенге көндә шушы язучылык эше белән шөгыльләнүче Гумилев исемендәге Төньяк Көнбатыш фәнни үзәге мөдире Әхмәт Шамил Камил улына бирелә. Дуслар, беренче бөтен Санкт-Петербург шәһәреннән һәм Ленинград өлкәсеннән торган татар исемнән сезгә бик зур сәлам тапшырам.
Хотел бы остановиться на двух аспектах, время ограничено, которые необходимо осветить. Абсолютно согласен с предыдущим выступающим, Разия Ханум, 100% согласен, что мы еще недостаточно используем. Как-то вот наша историческая наука все больше базируется на крупных институтах, крупных архивах, но мы не замечаем вот эти областные, там республиканские, не татарстанские, я имею в виду, краевые архивы, библиотеки, музеи, где может быть и наверняка есть огромный пласт нашей татарской культуры. Я хочу сказать в частности о Санкт-Петербургских музеях, на которых основывается наш северо-западный научный центр имени Гумилева. Это государственный Эрмитаж, музей артиллерии, ракетных войск, музей истории религии и атеизма и масса других. Особенно вот по военно-исторической тематике наши исследования проходят, так как татары были всегда хорошими воинами, преданными, верными своей присяге, верными воинскому долгу, и это всегда используется. Сказать только, что во время войны, Отечественной войны 1812 года, более 10 полков было сформировано из татар, и только татарскому народу было разрешено сформировать лейб-гвардейский эскадрон. Лейб-гвардия, она не формировалась по национальному признаку. Это были лейб-гвардейские, уланские, драгунские и прочие полки, и только татарам за их вот мужество, их вклад в Отечественную войну 12 года императором было разрешено сформировать лейб-гвардии крымско-татарский эскадрон, который был сформирован, которое сохранилось здание, в котором он квартировал. В этом здании была первая Санкт-Петербургская мечеть этого эскадрона. И вот сейчас мы ведем работу, чтобы увековечить памятной плитой вот именно это, на этом здании вот это имя этого лейб-гвардии крымско-татарского эскадрона. Единственный был, который вообще во всей истории. Позже он перешел в собственное императорское величество конвой. То есть татарам была доверена охрана вот первого лица государства, это императора. То есть на базе вот этого архивных всех данных издано сейчас уже 13 книг. Они достаточно объемные, там от 400 до 500 страниц, каждая примерно по 300-350 иллюстраций. Серия «Татары на службе Отечеству». Ну вот здесь вот на выставке можно с ней ознакомиться, там не все, правда, представлены книги, но они там есть. В основном это показывает вклад татарского народа именно в создание российской государственности, вооруженных сил и участие в войнах, начиная еще с более древних времен. И я здесь согласен и с Махмудом Ахмедовичем, и с Камилем Алимовичем, что мы не должны останавливаться только на территории Татарстана. История татар гораздо шире. История Чингисхана – это тоже наша татарская история. История, скажем, тюркских каганатов – это тоже наша история. И вот исходить нужно из этого и не останавливаться только на каком-то одном регионе. Вот как было сказано вот нашими. Исходить как раньше из такой концепции, что вот были мы, русские княжества, правда, которые бесконечно друг с другом воевали и могли просто себя уничтожить. И вот были они, которые нас закабалили там на 300 лет. Я думаю, что и они, и мы, это все были мы. Это все была единая наша история, которую сейчас не вычеркнуть. Да, были более тяжелые времена, были более легкие времена, но это история. Ее уже сейчас не вычеркнешь, и вот нам надо изучать из этого, из вот этого вот посыла. Что хотел бы сказать еще Санкт-Петербурга и Ленинградской области, огромный массив истории, который еще не изучен, это времен Великой Отечественной войны. Так почему-то так получилось, что очень много представителей нашего Татарстана воевало именно на Ленинградском, Волховском фронтах. Скажем, ну, не надо вам рассказывать, кто такой был Муса Джалиль. Да? В составе второй ударной армии как раз вот в это время сейчас именно самые тяжелые шли бои, это март, апрель, май 42 года, как раз 75 лет вот этой второй ударной армии, в которой он воевал. Сейчас найдены нами многие места, там, где он воевал, скажем, там, где он лежал сутки в талой воде в канале, не мог поднять голову, потому что простреливалось все. Заболел воспалением легких, лечился. Найдено место, где он, оставшийся один офицер со всей роты, несмотря на то, что был политработником, поднимал в атаку солдат лично.
найдено лазарет, где он лечился от цинги, когда у него уже начали выпадать зубы. И даже, ну, как они найдены такие места, как они, скажем так, хулиганили. Был такой, ну, он, да, всем известный Вучетич, скульптор, который вот создал Родина-Мать. А он был, тоже воевал во второй ударной армии вместе с Мусой Джалилем. Так что они делали? Они так хулиганили, сшивали несколько простыней и углем, Муса Джалиль тоже имел навыки рисования, рисовали Гитлера, ну, в такой непотребной форме, позе, согнувшись, с голым задом, но к которому сзади пристроился красноармеец. Ну, вы понимаете, да, вот такой вот шарж, такой вот. И все это вот выставлялось на большом открытом холме. Летчики немецкие, пролетая, не могли видеть это, наблюдать, что их вот Гитлер так позорит, да. Начинали подлетать, расстреливать, ну, а в это время зенитчики наши там раз и на низком сбивали. Вот так вот, даже вот такие вот вроде частности. Ну, вот сейчас находим, собираем материал. Была делегация большая от Кабинета министров 2 недели назад, осмотрели эти места, осматривали, ну, видимо, мы там тоже что-то вот как-то обозначим. Kitapları bir küpçe varasız, şu Tatarların tarihini Tatarlar gil avul cilindegine yaşayıp yatmaganlar, sürgündegine bulmaganlar, Tatarlar ratlı hizmette de bulganlar, bizden generalımız oturda bir jitelik itip etti. Mine şu batırlık bizden halkına jırlap bir işlerge dipkine köre başlaganlar idi bir melde. Bizden halkımız gımır-gımırge suğuşçu da bulgan, üsün saklıyı da bilgen, lakin tırmış katlaulu, jingilgen de, jingen vakıtları da bulgan türlü çırlar var. Şuların barısında ireni o bizden mutlak buruçumuz, bu bizden kileçek için gençlerinin bağlarının gururluğu. Alar şu şeybirlerini gençlerge singdir almıyoruz iken, bu gururluk hisleri bizi bizle gidecek. Bizge bunu indi gençlerge birige bir vakit. Allah'a şükür diyeydik, bugün bunun mümkünlük var. Mine jıyılışıp, şu şeybirlerini sileşiyoruz de, bu indi yama tarihinin, yama tarihtagi bizning kin barlığımız, hem elbette bu bizning bir zor jingüyümüz dip karar gerek. Sözne, rahmet. Sözne Zeytune Abdurrashid kızı Tışinski'ga birem ve Fevziye Hanım silegen Sibir yaklarında tarih fenleri kandidatı, Tubul Pedagogiya İnstitutu doçenti, Tümen ülkesi Tatar Tübek Tarihini İğrenişçiler Cemiyeti reisi. Lakin bitirir. Исәнмесез, кадерле милләттәшләр. Мин үземнең Себер татар тарихына багышланган чыгышымны бер өлешен үзебезнең Себер татар телендә сөйләйм. Аннан соң Пушкин телендә кушам. Көнбатыш Себер ерендә ничәмә йөз еллар буе Себер татарлар яшәйде. Алар инде Ермак Себергә килгән соң Иртеш, Тура яраларында калалар, торалар төзегәннәр. Бу олы ергә Себер дигән исем биргәннәр. Соңгы 2010 елның бөтен Россия переписенә карасак, Төмән өлкәсендә 240 мең татар кеше яшәйде. Буның içine керәләр ерле Себер халкы Себер татарлары белән күчеп килгән татарлар. Аларның канисе Итил буеннан килгәннәр. Бүгүтсү 16-нчы гасырлардан 20-нчы гасырларга сузылган. Кунаксыл ерле Себер халык ерсезлектән, атсылыктан килгән татарларга үз иткән. Төмән өлкәсендә Тубыл Иртеш татарларыныкы, Төмән Тура, Тубыл, Саз, локаль төркемнәре яшәйде. Себер татар халкы безнең эраның беренче, икенче мең еллыкларыннан формалаша башлаган. Аларның этногенезда төрле вакытта уйгыр, самади, төрке кабиләләр катнашкан. Рәшидәге Уллы Галим Тамилов күрсәтүенчә, Көнбатыш Себер тигезлегенә төрке кабиләләр 2 ел белән килгәннәр. Көнчыгыштан, Минусинка провинциясыннан, икенче ел көньяктан, Урта Азия белән Алтайтан. Борынгы төрки кабиләләр этногенезның беренче этабында төп этник компонент булганнар. Кимаклардан сыккан кыпчак кабиләләр Көнбатыш Себергә 11-12 гасырларда килгәннәр. Этногенезның соңгы вакытында Урта Азиядан сыккан бухаралылар олы роль уйнаганнар.
18 ғасырның тарихчы Миллер айтқан: первый и главнейший народ Сибири – это сибирские татары. Известный этнограф Валеев и Исхаков считают, что сибирско-татарская этническая общность сложилась уже в Средневековье, в период существования Сибирского ханства. Они определяют, что именно в рамках Сибирского ханства возникли основные предпосылки для объединения тюркоязычного населения в единую общность. В начале 15 века возникло Тюменское ханство со столицей Чимгитуре, а в конце 15 века возникло Сибирское ханство с центром на Иртыше. Границы государства простирались на запад до Уральских гор, на востоке доходили до Барабинской степи. Столицей был город Искер, Сибирь, обозначенный на средневековых западноевропейских картах 15-16 веков. Через Искер проходил древний караванный путь, который связывал между собой восток и запад. Кроме столичных центров Искера, Чимгитуры, в сибирских летописях упоминается целый ряд городов, существовавших во времена Сибирского ханства. В 1563 году к власти в Сибири пришел хан Кучум. Период его правления можно определить как время расцвета Сибирского ханства. Именно хану Кучуму принадлежит заслуга распространения ислама среди сибирских народов. Хотя первые шаги в Западной Сибири исламская религия сделала задолго до Кучума, но именно при нем ислам становится государственной религией Сибирского ханства. Планомерная политика Кучума определила окончательное закрепление позиции ислама на новой территории. И в настоящее время сибирские татары исповедуют ислам суннитского толка. К духовному наследию сибирских татар относится разнообразный фольклор. И именно у сибирских татар были записаны известные достаны Идыгей, Ильдан и Гөлдан и другие. До революции 17 года татарские дети получали начальное образование в мектебе, которые существовали практически в каждом селе. Продолжение образования происходило в средних учебных заведениях, роль которых выполняли мадресе. В редких татарских селениях нет мечети и молвы при ней, и в этом отношении дети татар поставлены в лучшие условия, чем дети крестьян, отмечали исследователи дореволюционного образования. По сведениям Гадимистера, к середине 19 века в Тобольской губернии насчитывалось 148 мечетей. По результатам переписи 1897 года уровень грамотности татар Тобольской губернии оказался значительно выше в процентном соотношении, чем у русского населения. Так, среди татар-мужчин среди татар было 25%, у русских около 17%. Среди женщин это число превышало в 4 раза. Народ, на протяжении многих столетий проживавший на сибирской земле, имеет древние традиции и богатое историко-культурное наследие. Но исторически сложилось так, что в результате завоевания Сибири были утрачены многие памятники, в том числе столичные центры. На их месте были построены русские столицы. В 1586 году на месте Чимгитуры Тюмень, а в 1587 году рядом с Искером Сибирью Тобольск, первоначально называвшийся Новой Сибирью и перенявший от столицы Сибирского ханства многие функции политического, административного, торгового центра Сибири. После строительства Тобольска Искер был разрушен казаками. В настоящее время от столицы Сибирского ханства остался небольшой островок, который по определению археологов может исчезнуть через несколько десятилетий. Искер жиын уздырыла, біз озаннан бүтін мүмкін болған ғалимлеріне, артистларына бүтін сын жүйіп жіберебіз. Шыннан да бұл халқыбыз үшін, Сибир жерінде яшеген миллеттешлерimiz үшін бик зор вакыйга, тарихны яңадан кайтару юлында яшьләрне туплау, гомумән Сибирдә яшәүче милләттәшләребезне туплау буенча шактый саллы эш башкарыла. Рәхмәт сезгә. Сүз тарих фәннәре кандидаты Татарстан Республикасының Язучылар берлеге әгъзасы, төбәк тарихын өйрәнүче Гариф Нуруллага бирелә. Минем чыгышым җирле тарихны җыю, туплау, барлау, саклау һәм дөньяга чыгару мәсьәләсенә багышлана. Мин аны үз эшемнең мисалында күрсәтергә телим. Бу минем әниемнең әнисе әбием шәҗәрәсе. Монда барысы документлар буенча аңлашылган. Без аның менә 2 китабын чыгардым. 3-нчесе эшләре бетә. 2 генә мәсьәлә әйтәсем килә. Пукачевның полковнигі, татар гаскәрен Казанга алып баручы, ул минем әҗикә бабамның улы Субханкул әҗикәй. Документлар буенча. 2-нчесе әйтәсем килә. Менә шушы ревизия кенәгәләренең 4 буыны менә шушы Карабәк нәселенә кырыннан чыккан Карабәк нәселенә тоташа. Менә бу шундый туры килү. Беренче тапкыр документларның һәм халыкта сакланган шәҗәрәләрнең туры килүе. Монысы минем әниемнең әтисе шәҗәрәсе. Без ул авылның тарихын чыгардык. Biz аның зиратында 1530 елгы кабер ташы таптык.
анда Мәскәү яуы килгәндә шәһид китте диелгән. Мондый таш барлыгы Казан ханлыгында 15 дәнәдә саклана. Монсы минем әтиемнең әнисенең шәҗәрәсе. Без авылында китабын чыгардык. Монда алар иң башта Балык Бисәсе районы Үри авылында яшиләр. Аны чукындыра башлаган җирләрен тартып алгач, аларны күчерәләр Бирдебәк авылына. 20 елдан соң Бирдебәкне чукындыра башлыйлар. Шуннан соң инде булар 11 километрга китеп Шаллыбашы дигән авылга нигез салалар. Бу авыл хәзердә бар. Монсы минем инде әтиемнең әтисенең авылы. 3 китабын чыгардык. 4-нчесе әзер. Бу шәҗәрә булар 1845 елны хәзерге Камы Тамагы районы Олы Яңасалы авылынан күчеп киләләр. Алар анда күчеп киләләр Шәпкә авыл өстеннән. Анда алар күчәләр. Казан алынганнан соң аларны куалар Красновидоводан. Красновидовога Шпилевский һәм башка Ахмеровларда искә алына, алар Болгардан чыкканнар ди. Менә бу шул борынгы документларда минем бабамларның Болгар шәһәреннән чыкканлыгы документаль рәвештә раслана. Минем менә шушы 2 бабам, 2 әбиемдә репрессия тегермәннәр аша узалар. Алар байлар, сез күрдегез аларның таш йортларын. Безнең ярты нәсел Сибирдә юкка чыккан. Менә минем хәзер саклана эштә бабамның әтисенең 2 тарлы таш йорты, таш кибете, мин аны торгызып, реставрация ясап, аның эчендә шәхси музейым эшләдем. Бу аның аскы этажы, бу аскы этажындагысы тагын берне. Монсы аның өске этажы. Мин аны 100 ел элек ничек булган, шулай реставрацияләдем һәм менә килгән кунакларны сәйләр ишетеп, сөйләшеп утырырга кабул итәргә дип торам. Минем копи, мин каягына барсам да, нинди генә нәшәнлеккә керсәм дә, аның рөхсәте белән аның кабинетын фотога төшерергә тырышам. Чөнки минем архивымда Калининның һәм башка Юсуповларның эш истәлләренең фотолары саклана. Менә ул анда дәврләр чагылышы табыла. Алар нинди очракларда эшләгәннәр, ничек алар эшләгәннәр, нинди аларның истәлләрендә нинди китаплар яткан, менә бу бик кызык, бу минем копи. Инде авылда, менә һәр вакытта мин ураза гаетендә, Корбан гаетендә кешеләрне фотога төшерәм. Һәр берсеннән берсенә алар инде кимиләр, зиратларны чистартабыз. Менә бу шундый. Булар барысы дагы 20-30 ел узганнан соң бу кешеләрнең күбесе булмаячак. Булар тарихи биләр. Менә авылда мулла йорты төзелә, авылда мәчет төзелә. Монда хәзер пиала кебек чип-чиста асфальт, авыл кешенә моны күрсәтсәң, алар инде шушлай булдымы икән дип гаҗәпләнәләр. Бу минем авылым янында бакча утырттылар, авыл бакчасының утырткан чагы. Авылда төзелешләр бара, ташландык йортлар, булар һәрберсе киләчәктә бик кадерле яткәр булачаклар. Авылда 1 майда бездә балалар йомырка җыялар, мин аларны ел сайын фотога төшерәм. Миңа аларның кызык киенү рәвешләре, менә алар хәзер элек алар Төркия киеменә киенәләр, хәзер Кытайда чыкканга киенәләр. Һәр 10 ел сайын аларның киенү рәвешләре үзгәрә. Булар инде сабанлы күренешләре. Менә булар инде сезнең өчен зур яңалык түгел. Бу авыл күренешләре. Менә авыл күренешләрендә хәзер зур платиналар сөйләр, авылның географиясе үзгәрә. Менә кайда кыр булган шунда урман, кайда урман шунда кыр барлыкка килә. Шуңа күрә мин кирәктәге һәр урынны кимендә 5-6 ел сайын фотога төшереп барам. Менә бу ташландык авылның ибрәтле язмышы. Йортлары янды, әнә торган каеннар, һәйкәле басып тора мискин генә. Менә әгәр без авылны саклап калмасак, бездә менә шушы хәрәкәт көтәчәк. Менә язган соңгы йортта алган, соңгы йортта язылганнар. Аллаһның каһәре суга безнең нигезгә тимәсәгез, каһәрдән куркыгыз зинһар. Чөнки йортларны тагыйлар. Ташландык йортларны. Бу безнең инде 1730 елда Винокур Валесников күршедәге ташландык шумбыт авылы. Аның спирт заводы менә монда әйтеп үзде Альберт әфәнде промышленность. Менә бу безнең 2 чакрым авылда үлеп баручы спирт завод. Заманында бик танылган спирт завод. Һәм инде аның авылы да таркала. Менә шушы хәрәкәткә кала авыллар. Менә платиналар сөйләр, иске йортларны торгызалар. Менә бу юллар сөйләр һәм ландшафт үзгәрә.
Келесі çıkış yazar için söz. Bik kızıklı çıkış, elbette yazıcılarının avulda yaşağı bik atışlı iken Danil Efendi mine şuşa avuldagı yaşap halk tırmışın şulay tüpten iğrenip yazgan yazıcıların kübürek olsun idik hem biz eşsiz yazıcı var deyip gururlanabız. Mine mındilları anın bir küp tügüldür. Rahmet sizge, mine şunda iş alıp barganınız için. Yazıcılar bik küp, şuna göre bir kimde kelemezsin. Söz bilip jitkirmesek de eli vakit bitip bara indi bir tağın onlap kişi var. Magnitogorsk şehrinden filosofiya fenleri doktoru, Tataristan Fenler Akademisi'nin Merceni isiminde Tarih İnstitüsü'nün Magnitogorsk şehir filialı yetekçisi Tatarika Tibet Tarihinin İrani Klubu reisi Şah Macanov Salavat Харисулла. Дело в том, что история магнитогорских татар, в ней отражается история всего татарского народа, а не только местная история, и всей России. Поэтому говорить, мне Фузия подтвердит, что говорить о ней 3 минуты невозможно. Поэтому можно я чуть подольше поговорю. Так вот, чуть дольше. Так вот, я хочу сказать, что... мы начали эту историю, начали с того, потому что мы являемся внуками и детьми спецпереселенцев. Вот. И когда мы начали заниматься, то в первую очередь мы решили заручиться поддержкой Института истории. Создали у себя в мае 2013 года филиал Института истории. Вот, и начали свою работу. Дело в том, что история Магнитогорска, вот эта палатка, она абсолютно мифологична, абсолютно легендарна. Она такая комсомольская, веселая история. Как весело было строить Магнитогорск в палатках. Дело в том, что в этих палатках умирали тысячи людей. Я вот, например, в архивах нашел, что в палатке номер 343 жила татарская семья, и у них в конце лета, начало осени 1931 года умерли все 3 их детей. Вот настолько это все было героично и так далее, и так далее. Тем не менее, она в центре города стоит. Кроме этого, в центре города стоит памятник, значит, комсомольцам-первостроителям. Хотя все детство нам говорили. Какие комсомольцы? Татары строили Магнитогорск. Вот это шло рефреном. Но тем не менее, вот, идет такое замалчивание. И наша задача была, значит, еще более углубить эту историю. И кроме этого сломать вот этот стереотип принижения и замалчивания роли татар. Чем мы и занимались. Так вот, я думаю, что мифология истории строительства Магнитогорска, она похожа вообще на мифологию нашей истории. То есть такой же миф, примерно как и такая же степень мифа, как и Куликовская битва, на мой взгляд, хотя разница временная очень большая. Так вот, до нас существовали работы. В частности, значит, много у нас поработал Фозиапа, есть у него книга «Ссыльные татары по Волжье», есть художественная книга «Кыргызстан, как татары бежали через эти 40 хребтов», далеко не все добегали. Был и Басыр Рафик, его работа «Город на костях», был целый ряд исторических работ, но тем не менее я хочу сказать, что когда мы начинали работать, было неясно. Потому что разбег был, знаете, какой? Что здесь ссыльных было раскулаченных 30 тысяч на площадке, а в других рабатах писали было 100 тысяч. Одни писали, что спецпоселков на территории города было 3 спецпоселка, другие 6, и так далее, и так далее, и так далее. Когда существует такой разбег цифровой, то возникает вопрос, была ли эта история, она туманная, то ли было, то ли не было, без оцифровки, без конкретизации. Можно как угодно спекулировать эти истории, уходить от этой истории и так далее. Поэтому была задача, чтобы конкретизировать как можно больше. Поэтому работа нам была проделана колоссальная. То есть мы поработали в самых разных архивах. Это были архивы и Магнитогорска, и Челябинска. Здесь и в Казани много информации собрали. Была масса встреч, была масса интервью с бывшими спецпереселенцами. В гости ездили Фаузия Барамов и так далее. И даже мы встречались, значит, с начальником архива ФСБ, с генерал-лейтенантом Христофоровым. Несколько часов пробеседовали, он дал нам целый ряд, согласовались целый ряд цифр, во многом согласились и так далее. То есть работа была проделана большая. Альты Хаджи кызы Махмутова берілі, тарих фәннері кандидаты.
Мин соңгы җыелышларда соңгы кеше булып чыгып яки Соңгысы түгел. Һәм шуңа күрә миңа гел 3 минуттан артык вакыт бирмиләр. Шуны истә тотып, мин бер генә моментка тукталасым килә. Миңа үз тәҗрибәм белән бүлешергә тәкъдим иткәннәр иде. Нинди авырлыклар очрый, ничек үтәргә. Үткән форумда мин үземнең туган авылым турында китап язарга керештем дип сөйләгән идем һәм авырлыклар турында шул чагында сөйләгән идем. Менә ул китап әле яңа табадан төште дип әйтергә була. 1 февральдә гына кулыма килеп керде. 11 февральдә авылда китапны нәшрияттан чыгу бәйрәмен бәйрәм иттеләр. Кичәсен уздырдылар. Авыл Менделеевск районы Бәзәкә авылы. Китапны язганда минем ярдәмче төркемем барлыкка килде. Фотографиялар табырга, кешеләрне табып сөйләшергә. Менә шушы төркем бик көчле реклама уздырды дип әйтергә кирәк. Менә 10 көн эчендә алар чакыру кәгазьләре ясап, бик матур чакыру кәгазьләре ясап, һәрбер йортка өләшеп чыктылар. Өлкәннәрне дә, яшьләрне дә чакырып. Авылда 300 йорттан артык йорт. Интернетта Безеки РФ дигән сайт бар. Шул сайтка куйдылар. Одноклассникига, ВКонтактега, башка сайтларга белдерүләр куелды. Шулай итеп бик көчле информацион атака дип әйтергә була. Уздырылды. Мин моны ни өчен сөйлим? Китапның Ринат Зиннурович әйткән иде, тәрбияви роле турында сүз булмады бүген. Чыннан да ул турыда сүз булмады. Китапның тәрбияви роле менә шуннан башлана. Язганда түгел, язганда да бәлки шулайдыр ул. Ләкин китап чыккач, аны халыкка җиткерү, ничек җиткерү. Һәм бу эштә интернетта төрле белдерүләр дә һәм менә шундый махсус уздырылган без хәзер презентация кичәсе дип әйтәбез, яки тәкъдим итү кичәләре уздыру. Ул халыкны уята торган, халыкка милли тәрбия бирә торган чаралар. Һәм менә шул чаралар мин үзем дә гаҗәпкә калдым дип әйтсәм, дөрес булыр. Дамир әфәнде Исхаков бар иде ул кичәдә. Ул да аны әйтте, искәртте. Бу кадәр халык җыелырлык булгач, клуб мәдәният йорты шыгрым тулы иде. Бу кадәр халык җыелырлык булгач, мондый кичәләр уздырырлык булгач, татар халкы яши әле диде Дамир. Инде минем нәтиҗәм урамда 1-2 көн узганнан соң бер егет очрап, мин ул егетне белмим, мин яшьләрне авылда белмим, чөнки авылдан 11 яшендә киткән идем мин. Миңа булай диде. Айтапа, китабыгыз өчен бик зур рәхмәт. Мин ул китапта бабамның бабасының бабасы исемен таптым диде. Менә шул бер генә нәрсә, яшь егет. Мин аны татарча китаплар укый торган егеттер дип уйламыйм. Ләкин бу китап татарча язылган, татарча чыкты. Аның әле русчасы да чыгачак. Монсы инде татарча укый белми торган бәзәкәлеләр өчен беренче чиратта. Чыгарам, чөнки Вакытыгыз бетте. Битерәм. Беренче кичтә 200-гә якын китап сатылды. Менә шул. Менә китапның мәгънәви бәясе һәм китапның тәрбияви роле. Кабер ташлары турында берничә фикер яңгырады. Ул чыннан да безнең өчен шактый катлаулы проблема, күп кырлы. Аларны саклау, аларны өйрәнү һәм менә шушы эштә бик зур эшләр башкара торган бер милләттәшебезгә сүз бирәсе килә.
Ул Ибрахимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институтының өлкән фәнни хезмәткәре, Башкортстан Республикасыннан төбәк тарихын өйрәнүче Венер Бедарис улы Усманов. Аның китаплары дистәгә якын, бик күп. Чиләбе өлкәләрендә, Оренбургларда татарның кабер ташларын өйрәнә торган кеше, бик күп хезмәтләр язган кеше. Рәхим итегез. Hürmetli milletteşler, benim eşim hem bilimim resim, hüsnühat sanatına burungu toş yazmalarga belli bolu sebeple şu şuraşuda da epografik heykeller turunda bir iki söz ekip utem tizgine. Zavuk bilen yazılgan şiiri, zavuk bilen yazılgan toş yazma yetkerler en birinci şiratda sanat eserleri. Мен өзім үшін шул бір сүйінішті хабарлығын айтасым келе. Соңғы 1-2 ел давамында башкарылган эш нәтижеләренә бәйле татар дөньясындагы бердән бер яхшы сакланып калган шәһәр зираты шәһәре Коргалының 2000 чамасы таш язмасы, фотолар, рәсем күчермәләр һәм укылыш аңлатмалар белән хронологик тәртиптә каталог рәвешендә безнең тарафтан альбом рәвешендә төзелде. Инде бу ифрат бой таш язма мирасын нәшр итү эше икенче мөһим мәсьәлә булып калалар. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Сүзне Татарстанның атказанган укытучысы, Саба районы Юлбат урта гомуми белем бирү мәктәбенең тарих һәм җәмгыять белеме укытучысы, төбәк тарихын өйрәнүче Сафин Илдар Фәтхулла улы. Benim tiyamı yaman standartlar negizinde tübek tarihim mektep programısı, yani mektep raspisaniyesine kırtıp bulamam. Birincisi, ikincisi kısa matotarada turunda. İle ben birincisine yönetim talam. Biz bugün tübek tarihini öğrenim, Tataristan tarihini öğrenim için bir zor işler başkarabız. Şundan da küp tügerekler işli, konferansiyalarımızda, olimpiyadalarımızda, ben 25 yıl tarih, 35 yıl tarih buldum. Lakin bu konferansiyalarda, krujuklarda, tügereklerde, ham başkalarda bütün uçlarında ulaşılap olmayıp. Eğer de biz mektep raspisaniyesinde mesela kimi, biyoloji, olmayı tarihlik fenler bulmasa, mecburi olmasa da uçlar kırmesler idi. Hazır eylegiz, buna tablisinden analiz edip karıgalı. Nindi halde son bizim tarih okudu. 5. klastan 11. klas kırık. Umumi tarih, şekiller tarihinde ol. 5. klasta 70 saat, 6'da 24, olanlarda 24. Rasi tarihi 5. klasta okutulmayı. 6'da 36, olanlarında 36. Tataristan tarihi. 10 saat 9'dan alıp 11. klas. 9 bilen 11'de 8 saat alanım. Onda bir adına kıska. Көз алдына кетіріп қарағыдай, құрметті ғалимдеріміз, құрметті тарихшылар, şu halde Tatarстанымыз, biz Tatar halkı ikinci orunda deymiz. Şu 10 saat içinde ağalarga жеткіріп bulamız mı? Onları tübek tarihi, dolar, nol, bir saatte yok. Barısı yılga, yıla bizden 70 saat, barısı Россия tarihi, şekiller tarihi, neler barısı degan Irak'ta görüne hem şunda bizden doğan mektep kampanyası diyen bir var. Ostağı nasıl karıgalı? Atnağa 5. klasta 2 saat, 6. klasta 1 saat, 7'de 3 saat, 8'de yok. 9'da 2 saat, 10. klasta 8 saat, hem 11. klasta 8 saat. Hem yıl boyuna mektep kampanyası yıla 10 bilen bir dagana 280, 272 saat, 5'te kalganları görüne. Biz bugün yaşaytabız. Россия Мәгариф министрлыгы bizge okuturga irek vermeydi. Benim uygulamamça bireyip taşlar. Mektep kampanyası biregen bit. Mektep kampanyasını işletemiz. Yege utabız, yege iranabız deyip biz ana Rus diline, matematikaya, boşka fenlerge veremiz. Hem nujani şuşundan biz Tatar halkı bir tarih deyiz.
Неужели біз бірер сағат кене болса да алып келе алмаймыз шұжық компаниядан? 90-шы жылдар башында шулай болды бит ол. 9-шы класста 1 сағат, онда 1 сағат, 11-де 1 сағат оқыттық, оқушылар қызықсынды. Түбәгі тарихында үйретіп бұладыр. Мен мұнда бір нәрсені де аңғамайым қазірге біздің бұл үшіміз бары тек өзімізден тұра деп санаймын. Әйде олдағы сайтқа тезгіне мұражат етті. Мына қазір 5-ші класстан алып 11-ші классқа қатты шушып дәріс алу дәуірінде бала неше сағат оқиды. 5-тен алып шетелдер тарихы, 214 сағат Россия тарихы, 216 сағат Татарстан тарихы 56 сағат. Төбәклер тарихы 0 сағат. Мәктәп компанияты шуның үстінде біздің тіге 8-дәні құшып тапқырласың 8 сағат шыға. Неужели шушына біз алып бір алмаймыз Татарстан тарихына, төбәк тарихына үйренерге. Әйе, конфессиялар, кружоклар, музейлар бегейбер. Олар да керек, сөз де жоқ. Ләкин олар барлық оқушыларына қолашыламай бейді. Мәжбүри болмаса еткенімше оқушы оқымайды, өзінің тарихын өткенін барлық милләт оқушысы да мәжбүри білерге тиіс. Тоған бір слайдына қараймыз. Мына қарағаны Татарстан тарихы 8 сағатта. 6-шы класста біз ең біріңгі шыңлардан алып 1000 жылдан артық қатыры келейінді ол 16-шы ғасырдың бірінші жартысы. 7-ші класста 250 жыл, 8-ші класста 100 жылға жақын, 9-ші класста 115 жыл, 10-ші класста ең біріңгішілерден алып 19-ші ғасыр бұлар концепті қабатлана. Құрметті ғалимдар, мүмкін шу сағат ішінде Татарстан тарихын оқытырға. Қойсыңыз оқытала, қойсыңыз бере ала. Мына өзің Татарстан тарихын оқытуымыз шушы қанда бет. Енді неше жылдар бұл? Бұл мәселені нешік көтерге? Татар конгрессін тұлғаларға, нейді контрольдаттарға төбәк тарихын 0 сағат. Олдағы слайдтарда, оннан мен татар аты, олдың өзіме татар аты білен шымылана башладым. Нешіктір біздің атымызды бұлдыруға да ұзақ уақыт берілі. Атымызда тарихы шекелі түгілмен. Тағым 40-50 ел керек дейлер үшін татар атын бұлдырыға. Ләкин аны бүгіннен башлара керек. Сабан тойларына, конгресс келген сабан тойларына, милли сабан тойларына татар атын номинациясынан башлара керек. Документтар алынмасын, болмасын. Ләкин аның түсініге барған башқалар. Чыгыш ясар için söz Россия Ислам институты татар тілі һәм милли мәдәният кафедрасы мөдире, тарих фәннәре кандидаты Рафилә Алмарис кызы Кимазовага бирелә. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hürmetli milletdaşlar, men temamni endi qisqa g'ina tutarman dedim. Shunga ko'ra slaydlar bilan shag'ina yurib chiqarmiz. Shajarlarning tarixini o'rganganda nechik muhim ekanligini aslin Marsilyavning kitoblaridan ko'proq bilirga mumkin. Endi u sizlarga bo'lak etib berilgan. Shunga ko'ra turli ovullarda mana shunday shajarlarni saqlangan tabirga mumkin. Bunda endi Qoybirlərində Qoysa ovuldan kelib urnaşuları әлеге шушы җирлеккәдә язылырга мөмкин. Ләкин Qoybirlərində qırı исемнән башка бер нинди мәгълүмат булмаска мөмкин. Алар төрле. Нәкъ шундый гарәп хәрефләре белән язылган, мен шундый формада инде аларны урыс хәрефләре белән күчереп яздым. Шулай ук төбәк тарихын менә шәҗәрәне һәм авылларны өйрәнгәндә безнең 30-40 елларда тагын хуҗалык кенәгәләре сакланып калган. Менә әлеге хуҗалык кенәгәләрендә без гаиләнең нинди составта булуын, шулык менә нәсел тарихын өйрәнгәндә бигрәк тә кирәк анда ничә яшьтә, кем булулары, кем булып эшләүләре, балаларның кайчан вафат булулары, өлкән кешеләрнең дә шулай ук анда сугышта вафат булулары да бар. Һәм шушы документларны файдаланганнан соң, тагын безнең бар менә перепись населения дип аталган официаль документ 1897 елдан әлеге перепись бөтен Россия күләмендә үткән. Кызганычка каршы күп җирләрдә әлеге документ сакланып калмаган. Менә әлеге документларда біз инде тулы состав белән аларның әлеге шәхесләрнең нәрсә белән шөгыльләнүләре, анда ук язылган балалары бөтен мәгълүматларны таба алабыз.
Һәм шулай ук без менә шәҗәрәләр дигәндә иң мөһим документлар булып инде бу 1829 елдан башлап муллалар тарафыннан тутырылган аларны мәчет кенәгәләре дә диләр, бу метрика кенәгәләре. Булар да шулай ук официаль документ. Аларда туучылар, үлүчеләр, никах һәм аерылышлар бөтенесе дә теркәлгән. Бу иң шәҗәрә өйрәнгәндә иң төгәл документларның берсе. Шулай ук әлеге метрика кенәгәләре шулай ук метрика кенәгәләре нәсел тарихын өйрәнүгә генә түгел, менә монда әле тагын статистик документ материалларны да табырга мөмкин. Бу инде 19 йөз ахырына таба 1897 еллардан менә шушындый формула кертелгән метрика кенәгәләрендә. Анда менә бу якта карасагыз, мулланың исеме, кайчан указ алуы, кайда укуы, авылның официаль исеме, халык телендәге исеме нинди булуы. Һәм бу авылга әгәр дә бөтен татар авылларында да мәчет булмаган, әгәр дә шушы авылга ниндидер авыл тагын беркетелгән булган икән, авылның ничә чакрымда урнашуы, исеме бирелгән. Шулай ук ананда менә бу рәттә саннар инде дә иске өлештә күрсәтелгән. Ничә шушы елны ничә ир һәм ничә хатын-кыз яшәве. Һәм соңгы графада инде анда язылган шушы мәчеткә кайчан нигез салынган. Ләкин инде менә шушы нигез салынган, мәчеткә кайчан нигез салынган диюе ансаның теге кай вакытны төгәл булып та белмәскә мөмкин, чөнки кай вакытны мәсәлән яңадан торгызылган шул елның да документларын бирергә мөмкин. Һәм иң азакта менә күрергә мөмкин инде. Мәсәлән, шушы авылга 1829 елдан метрика кенәгәсе тутырырга рөхсәт ителгән. Димәк, әлеге авылның метрикалары 1829 елдан алып, инде Совет власты елына хәтле тутырылган дип әйтә алабыз. Һәм шулай ук безнең әле нәселне өйрәнгәндә безнең имамнарыбызны да онытмаска кирәк. Имамнарыбыз безнең официаль указ алган имамнар, алар бик авыр процедура үтәргә мәҗбүр булганнар. Шуңа күрә аларның шәхси эшләре күп сакланган. Аларның анда рапорт алганда шушы авыл кешеләре, алар шушы имамны чакырулары турында прошениялар ясаганнар, чөнки инде бүгенге көндә кебек безнең инкыйлабкача да муллаларыбызны авыл халкы үзе мәхәллә халкы туендырган. Шуңа күрә шушы авыл халкы әлеге мулланы үз өстенә аламы, юкмы, менә шушы прошенияларда күрә алабыз инде. Алар менә шушы прошенияларда анда халыклар, кеше исемнәре бик күп. Алар аркылы да без шәҗәрәләребезне һәм халык санын тулыландыра алабыз. Һәм шулай ук менә документлар сакланып калган, официаль документлар, булар инде муллалар белән генә бәйләнеш итеп әйтеп булмый. Менә алар аталасалар да ведомости о приходах и магометанских приходах дип аталса да, монда без мәдрәсәләр турында да мәгълүматларын таба алабыз. Шушы Кырымда әйтелде, инде Кырымда Мәрҗән исемендәге тарих институтының филиалы булдырылды. Шул Кырым тарих институтының фәнни үзәге мөдире Сайдаметов Илдар Халилуллы китаплар тапшырасы килә. Рәхмәт итегез. Хотел бы поблагодарить особо организаторов мероприятия за приглашение и за возможность нам принять участие в этом высоком заседании. Так как регламент ограничен, хотел бы сказать следующее, что в 2014 году, 20 июня, был создан Крымский научный центр, главной целью которого является изучение историко-культурного наследия Крыма. За эти годы, за эти 2,5 года выпущено более 10 работ, среди которых важнейшими являются периодические издания «Крымское историческое обозрение». И вот недавно буквально выпустили работу. Вы можете на стенде посмотреть, все перечислять не буду, потому что времени у нас не так много. Свод памятников крымских татар, полное собрание сочинений Исмаила Гаспринского, первый том которого посвящен
историк литературно-художественного наследия просветителя, вот, и другие работы. Вчера был на выставке, очень много интересных книг, но там, к сожалению, не увидел работы по истории и культуре крымских татар, поэтому думаю этот пробел восполнить и вот эти книги подарить нашей организации. Галима Фанир Гилмеддинула, Бетен Россия татар ауыллары иҗтимагый оешмасының совет рәисе, Гариф Нурулла Гилмеддинула, тарихфәннәр тыңладыгыз, чыгыш ясады. Мөхәммәд Шенҗамил Габдрахимовла, тарих фәннәре кандидаты, Болгар музей тыелуының фәнни хезмәткәре, Исхаков Радик Равил улы, тарих фәннәре кандидаты, Мәрҗани исемендәге тарих институтының керәшеннәрнең һәм нагайбәкләрнең тарихын өйрәнү үзәге өлкән фәнни хезмәткәре. Менә шушы исемлекне без алдан әзерләгән идек сезнең тарафка. Кемнәр ничек кабул итә, каршылар булмаса, мин моны тавышка куям. Инде кемдә кем менә шушы советны шушы составта билгеләргә дигән делегатларның кул күтәрүләрен сорыйм. Төшерегез. Кемнәр каршы? Каршылар юк, кемнәр битараф? Битарафлар юк. Bir тавыштан кабул ителде. Мин үз фикеремне әйтәм, менә шулай бердәмлек күрсәтсәк, без киләчәктә дә әле бик зур уңышларга ирешербез. Без үзара бердәм бер команда булып эшләсәк кенә, киләчәктә уңышларыбыз зурдан булачак. Алла бирсә, чыннан да бу хәрәкәтнең киләчәге безнең менә Фәүзия ханым әйтте, без соңга калдык 25 ел дик. Без бер дә соңга калмадык. Җайлап кына таслап, бер сартыннан берсен эшләп барабыз. Без бик зур тарихыбызны инде галимнәр тарафыннан 90-нчы еллардан башлап күтәрдек. Менә монысы халык тарафыннан күтәрелә торган тагын да четереклерәк, тагын да халыкка якынрак тарихыбыз. Без моңа хәзер инде әзер. Моны күтәрер өчен менә сез чыгарган меңләгән китаплар менә шушы эшнең берләшүенә нигез булып тора. Әгәр дә бу китаплар булмаган булса, инде әле без берләшә дә алмаган булыр идек. Шуның өчен әлбәттә безнең киләчәгебез бу 25 ел белән генә чикләнмәй. Татар тарихы 1000 еллардан килә, аның киләчәге 1000 еллар булачак. Шуңа күрә без сезнең белән безнең буынга шушы мөмкинлек бирелгән икән. Әлбәттә, бу бик зур бәхет. Безнең минем күз алдымда, мин шактый татарның 20-нче гасырның 2нче яртысындагы милләттәшләребезнең, милли шәхесләребезнең рухларын хәтерли торган кеше, алар бик күпләре менә бу заманны күрмичә, Сибгат агай хакимнең нишлибез инде, кем өчен язабыз инде дигән уфтанып әйткән сүзләре, күңелгә барып кадалган сүзләре әле хәтердә. Алар бу әйберләрне күрмичә киттеләр. Без сезнең белән бәхетле. Без татарның яңадан күтәрелешен, яңадан рухының яңадан кайтуын, тарихыбызның яңадан кайтуын, күп әйберләр эшләнә, татар яңадан аякка басты. Минтимер Шәрипов шулай диде. Без инде элекке халык түгел, без менә шушы 90-нчы еллар аркылы үтеп, без бу дөньяда үзебезнең урыныбызны яңадан билгели алдык һәм горур басып хәзер татар дип сөйли алабыз. Без Татарстан белән генә чикләнмичә, дөнья илләрендә, дөнья татар илебезнең төбәкләрендә яшәгән милләттәшләребезнең бердәмлеге хәзер безнең өчен инде ул теге әллә кайда калган түгел, ул бүген безнең яшәешебез, бүген көндәлек тормышыбыз. Менә шу шәйберләр безне рухыбызны ныгыта. Кичәдән соң мин кичәдән таралмыйча халык 1 сәгать буена таралды. Шулай бит ул. Мәҗлесләр күңелгә ятышлы булса, мәҗлестән соң 1 сәгать буена тарала халкыбыз. Менә шу кичәдән дә кинәт кенә чыгып китәргә теләмәде. Барыбыз да рухланып, шушы кичә турында фикер алышып, таралыштыгыз. Бу безнең өчен бик оештыручылар өчен бик куанычлы әйбер булды. Чыннан да чыгыш ясаучылар шул хәтле мәгънәле, артистларыбыз шул хәтле. Менә Мәхмүт агай Гараев утырды. Менә бит Евровидение кемнән җибәрә кирәк, нәрсәсен алар анда белмиләр, сайлый алмыйлар дип әйтте. Менә фикерен. Чыннан да безнең Евровидениеларда китәрлек җырчыларыбыз да бар. Алар берсеннән берсе зәвыклы, берсеннән берсе талантлы, тавышлы, тавышы булмаган җырчы була алмый инде ул.
Менә әйтәләр 700 җырчыбыз бар дип. Шушы 700 җырчының әле кичә сәхнәдә 5-6 гына булгандыр, ләкин алары да шак катырды. Менә без нинди халык, безнең горурланлык сәнгатебез дә, горурланлык тарихыбыз да, горурланлык халкыбыз да бар. Рәхмәт сезгә. Хәзер безнең әзерләнгән бүләкләребез бар, чөнки сез инде бит әле айдан төшкән кебек бүген барлыкка килгән түгел. Менә 1000 китап чыгарган кешеләр утыра залда. Шушы сезнең арада саллы өлеш керткән, шушы китапларны эшләп уңышка ирешкән. Татарстан Республикасы Президенты указы негізінде татар халкының телен, мәдәниятен һәм традицияларын саклап калуга һәм үстерүгә өлеш кертүе масса күләм мәгълүмат чаралары өлкәсендә нәтиҗәле хезмәте өчен Магнитогорск шәһәренең татар рухы, җирле татар милли мәдәни мөхтәрияте иҗтимагый оешмасы башкарма директоры, Татар рухы газетасы баш мөхәррире Хөснетдинов Равил Гатаулла улына Татарстан Республикасының атказанган матбугат һәм масса күләм коммуникациялар хезмәткәре дигән мактаулы исем бирелә. Шагыйрь, Татарстан Республикасы Язучылар берлеге, Иҗат берлеге иҗтимагый оешмасы әгъзасы, Митроград җирле татар милли мәдәни мөхтәрияте иҗтимагый оешмасы мәдәният бүлеге мөдире, Ульяновск өлкәсеннән Шәфигуллин Равил Хасият улына Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре дигән мактаулы исем бирелә. Хәзер Бөтен татар конгрессының бүләкләрен тапшырырга рөхсәт итегез. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетының махсус бүләге белән төбәк тарихын өйрәнүчеләр съездының шәрәфле кунагы, тарих фәннәре докторы, хәрби фәннәр докторы, профессор, Татарстан Республикасы Фәннәр академиясының әгъза корреспонденты, Рәсәй Федерациясының хәрби фәннәр академиясе президенты, армия генералы Гәрәев Мәхмүд Әхмәт улы бүләкләнә. Татар милләтенә күрсәткән олы хезмәтләре өчен Бөтен дөнья татар конгрессы иҗтимагый берләшмәләренең халыкара берлеге медале белән «Никто не забыт татаров в партизанских отрядах Беларуси в годы Великой Отечественной войны» китабы авторлары, юридик фәннәр докторы, академик, профессор, комплексы куркынычсызлык фәннәре халыкара академиясе вице-президенты, Чишмәкәй халыкара хәйрия фонды президенты Хакимов Мансур Салахетдин улы бүләкләнә. Мәскәү шәһәре. Беларусь Республикасының Витеб шәһәре төбәк диагностик үзәгенең баш табиб урынбасары, төбәк тарихын өйрәнүче Сахаров Ирина Михайловна бүләкләнә. Мәскәү шәһәре төбәк тарихын өйрәнүче татар милли мәдәни мөхтәрияте башында Калфак татар хатын-кызлар оешмасы әгъзасы Кадикова Лилия Рәшит кызы бүләкләнә. Бөтен дөнья татар конгрессының медале белән тарих фәннәре кандидаты, җәмәгать эшлеклесе, төбәк тарихын өйрәнүче Мәхмүтова Альта Хаҗи кызы бүләкләнә. Бөтен
Дөнья Татар Конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары, Сарытау өлкәсе Төбәк Татар Милли мәдәни мөхтәрияте рәисе, Төбәк тарихын өйрәнүчеләр җәмгыятенең советы рәисе Әблязов Камил Алимулы бүләкләнә. Красноярск крае Яр Төбәк Татар Милли мәдәни мөхтәрияте советы рәисе Фәйзуллин Вагыйс Исмагыйль улы бүләкләнә.